It gives us immense pleasure to welcome each one of you to the orientation program for our first year undergraduate students. Today, it marks a new beginning in the academic journey of these young minds. On behalf of RVS College of Arts and Science, we extend a warm and hearty welcome to the budding graduates who have just stepped into the threshold of higher education. எண்ணி துணிக கருமம் என்ற சொல்லிற்கு இலக்கணமானவர். எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்தும் இயல்பினர். தெளிந்த நல்லறிவும் கூர்நோக்கும் கொண்டவர். அனைவரையும் அரவணைத்துச் செல்லும் அன்புள்ளம் கொண்ட நம் கல்லூரி முதல்வர் முனைவர் தா. சிவக்குமார் ஐயா அவர்களை வரவேற்புரை வழங்கிட அன்புடன் அழைக்கின்றோம். அனைவருக்கும் வணக்கம். Warm greetings and good morning to one and all present here. It is indeed a matter of immense pride and pleasure to welcome our most distinguished chief guest, Dr. Ponraj Veluchami, former scientist G, ADA, Ministry of Defence, Government of India. He worked as a scientist in the design and development of fighter aircraft, former director, technology interface at the President's Secretariat of Dr. APJ Abdul Kalam. On behalf of our management and all of us, welcome you, sir. I am greatly honored to welcome our revered Managing Trustee of RVS Educational Trust, Dr. K. Sendil Ganesh, our esteemed correspondent, Madam Shri Vidya Lakshmi Sendil Ganesh, respected Chief Guest, Chief Executive Officer, Mr. P.K. Nadarajan Sir, beloved Secretary, Professor Saramo Samuel, Dr. Kalpana Gopalan, IAS, Mr. Arun, Great Global, our alumnus, Mr. Arunachalam from Singapore, principals from our sister institutions, beloved Vice Principal Dr. M.P. Ayapadas, Controller of Examination, Ms. Jayalakshmi, eminent directors and HODs of various disciplines, learned fraternity, media personnel, renowned guests, parents, ladies and gentlemen, a warm welcome to you all. My dear freshers, mark this day with a bold letters because you have stepped into the future of your life. I say this assured because our past stands as a testimony. We have transformed the lives of thousands of underprivileged students by providing the quality education for digital era in the highly subsidized cost, which has raised the socio-economic status of the learners and in turn their family, which has benefited lakhs of people in the country. The statement, to what we serve is equally or rather more important than whom we serve. Ratanavel Subramaniam Educational Trust was established in 1983 as a public charitable trust. As fond memory of Master Ratanavel Subramanian, the elder son of Chairman Vijay Shri Dr. K.V. Kuppusamy, and Srimati K. Padmavati Kuppusamy, with the objective to create facilities for education, healthcare, and upliftment of the poor and the downtrodden, especially of rural regions. The RVS College of Arts and Science, the year 1986, witnessed the birth of this first self-financing college in the domain of Bharatiyar University, with the 8 teachers, 3 programs, and 300 students. Presently, these co-educational institutions offer 24 UG streams and 14 PG programs inclusive of AICTE-approved MBA and MCA programs, and 12 research programs, MPhil and PhD. With 245 teaching faculty members with 120 PhD holders. Our college takes pride in having 5,000 students in various disciplines of UG, PG and research programs this academic year. It is an exuberant growth and progress have earned distinct credits such as conferment of autonomous status and re-accreditation with the A+ grade by NAC, and also our presence in the NARF ranking band. In our college, the education provided is futuristic with a great many number of combination of technologies, which includes artificial intelligence, machine learning, data science, business analytics, Internet of Things, and biotechnology, which enable the students to get job in those core areas.
The RVS has opened the portal of higher education for students who want to pursue research degree which were once a dream. Daily classroom activity helped to impart discipline and orderliness among the students. We stress on basic discipline, proper code of conduct and regularity to the college, which ultimately leads to the placement and progression for the better career. We also trained our students to the government competitive examination, TNPSC, all groups, UPSC, civil service examination through an exclusive training academy named in the font of remembrance founder trustee Batmavati IAS Academy, headed by Dr. Kalpana Gopalan IAS. Madam is very much available with us on the stage. The unique Godfather scheme rendered individual counseling and guidance to students in order to help them overcome problems and concentrate on their academic activities. The NCC, National Cadet Corps, a senior division army wing for the both boys and girls under 4th Battalion, Tamil Nadu Battalion NCC, around 53 cadets, both boys and girls, have since been enrolled. I am proud to say that the quite number of our students have been placed in the defense force for our country because of their dedication and training. There are 5 NSS units comprising of 250 students volunteers who engage themselves regularly in social and community service. The college gives due importance to sports and games, backed by the well-equipped gymnasium with a qualified instructor who ensure physical fitness of the students. We also have tennis academy and cricket academy with the qualified coaches. We have a placement department with the 5 dedicated domain-specific placement officer to take care of the placement activities. I can boldly say that our RVS Training Academy stands tall, shouldering the job of the fine-tuning and grooming the students to get attractive jobs in the top-notch companies. The institutions also have a number of tie-ups and signed MOU with several firms nationally and internationally. During the academic year 2024-25, 1,091 offer letters are issued to our students by reputed Indian companies as well as multinational companies. I wish after 3 years we will meet in the same auditorium along with your parents. You have to come in the stage to collect your appointment letters from various multinational company. அடுத்த 3 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் இந்த கல்லூரியிலேருந்து வெளியே போகிறப்போ நல்ல கம்பெனியில் ஆஃபர் லெட்டர் வாங்கிட்டு வெளியே போகணும் அப்படின்னா சில விஷயங்களை வந்து நீங்கள் கடைபிடிக்கணும், அதை தெரிஞ்சுக்கணும். இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து என்னோடய ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களோட ஷேர் பண்ண விரும்புகிறேன். ஒரு 7 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னோட பாஸ் எனக்கு 2-3 விஷயங்களை திரும்ப சொல்லிகிட்டு இருந்தார். நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணியிருக்காரு. அதில் 2-3 விஷயங்கள் வந்து திரும்ப எனக்கு சொல்லிகிட்டே இருந்தார். அப்போது அது எனக்கு புதுசாக இருந்தது. ஆனால் அவர் சொன்ன விஷயங்கள் வந்து இப்போது எந்த அளவுக்கு ரிலவெண்ட்டாக இருக்கிறன்ற விஷயத்தை நான் லேட்டாக தான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். அதில் அவர் சொன்ன விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போது நம்ம கல்லூரி நடத்தணும் அப்படின்னா நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது, நிறைய டொமைன்ஸ் இருக்குது. அப்போது அந்த டொமைன்ஸில் வந்து நாலேஜ் நம்மளுக்கு கொடுத்துட்றாங்க. ஆனால் அந்த நாலேஜை செயல்படுத்தணும் இல்லைங்களா? அப்போ என்ன என்னோட பாஸ் சொல்லுவார்னா, நீங்கள் இதை செய்யணுன்னா இண்டிவிஜுவலாக திங்க் பண்ணி செய்யுங்க, தப்பு வந்தால் பரவாயில்ல, அதை திருத்திக்கலாம். இது மாதிரி ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிலையும் திங்க் பண்ணி பண்ணுங்கள், தப்பு வந்தால் பரவாயில்ல. அப்போது ஒரு பாஸ் வந்து என்னது தப்பு வந்தால் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்கிற விஷயங்கள் வந்து எனக்கு அப்போ புதுசாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் அவர் சொன்னார். என்னென்னா, இப்போ ஒரு விஷயத்தை செயல்படுத்தணும் அப்படின்றப்போ ஒரு 10 பேர் இருக்கோம், ஒரு விஷயத்தை டிஸ்கஸ் பண்ணுறப்போ எல்லாருமே சொல்கிறத லிசன் பண்ணி கலெக்டிவான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நம்ம செயல்படுத்துகிறப்போ சக்ஸஸ் ரேட் ஜாஸ்தி இருக்கும். அதாவது கலெக்டிவ் இன்டெலிஜென்ஸ்னு சொல்லலாம். இப்போது இதெல்லாம் எதுக்கு நான் சொல்கிறேன்றதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்குவீங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உலக லெவலில், வேர்ல்டு லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கண்ட்ரிலையும் வந்து டிரைவர்லெஸ் கார் அப்படின்றத வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க. இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிவிட்டு நிறையா கண்ட்ரியில் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. ஏன்னா நடைமுறை சிக்கல் நிறையா இருக்கிறதுனால ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சைனா மட்டும் நிறையா சிட்டிஸில் வந்து ஒரு குறைந்த எண்ணிக்கையில் அந்த டிரைவரே இல்லாத கார் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க.
ஆனால் ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாலுமே அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெய்லியும் வந்து அந்த கார் போகிறப்போ நிறையா சூழ்நிலைகளை கடந்து போகணும். ஒவ்வொரு சூழ்நிலையும் அதுக்கு புரியாது. அதனால் பார்த்திங்கன்னா அதில் பேசஞ்சர் போகிறவங்க வந்து ஆக்சிடெண்ட் ஆகுது, சில பேர்த்துக்கு கால் போகுது, கை போகுது. ஆனால் இருந்தாலுமே வந்து அந்த கவர்மெண்ட் அந்த விடலை. இப்போது ஒரு ஆக்சிடெண்ட் ஒரு காரில் ஒரு மொமெண்ட்டில் ஒரு சூழ்நிலை நடக்குது அப்படின்னா அடுத்த டைம் அந்த சூழ்நிலை அந்த தப்பு நடக்காது. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த காருக்கான அறிவுரை அல்காரிதம் கொடுத்துருவாங்க. அப்போது இந்த கார் வந்து 5 வருஷம் தப்பு அதாவது பல்வேறு சூழ்நிலைகளில் பல்வேறு தவறுகள் நடக்கும். பல்வேறு சூழ்நிலையில் அந்த கார் அந்த மெஷின் வந்து லேர்ன் பண்ணிகிட்டே இருக்குது, அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. அப்போது இது 5 வருஷம் அது வந்து நிறையா சூழ்நிலையில் கடந்து வர்றப்போ நிறையா தப்பு நடக்கும். அந்த தப்பு மறுபடியும் நடக்காது, அந்த தவறு மறுபடியும் நடக்காது. அப்படின்றப்போ ஒரு 5 வருஷம் இந்த காரை வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த கார் வந்து டிஃப்ரெண்ட் சூழ்நிலையில் பழகிரும். ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கார் மெஷின் வந்து லேர்ன் பண்ணிக்குது. இதுதான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். அதாவது தப்பு பண்ணலாம், அந்த தப்பை மீண்டும் பண்ணக்கூடாது. எப்படி அந்த கார் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான சூழ்நிலையில் கடந்து வருதோ அதே போல் நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்கூல்லேருந்து காலேஜ் வந்திருக்கீங்க. இங்கே ஒரு மாறுபட்ட சூழ்நிலை. இதில் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹாஸ்டலில் இருப்பீங்க, சில பேர் டே ஸ்காலராக இருப்பீங்க, சில பேர் அகடமிக் ஆக்டிவிட்டி, ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டி, அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸில் இருக்கும். பர்சனலான விஷயங்கள் உங்களுக்கு இருக்கும். இதில் என்ன சொல்ல வரேன்னு கேட்டிங்கன்னா, இதில் நீங்கள் உங்கள் டெய்லி ரொட்டீனில் ஒரு விஷயத்தை செய்கிறீங்கன்னா நீங்கள் திங்க் பண்ணி செய்யுங்க. அது தப்புன்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் திருத்திக்கிங்க. அப்படி தப்புன்னு மற்றவங்க யாராச்சும் அப்பாவோ அம்மாவோ உங்கள் டீச்சரோ சுட்டி காட்டினாங்கன்னா அந்த தப்பை திருத்திக்கணும். ஒரு தப்பை ரிப்பீட் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா உங்களோட மிஷினோட லேர்னிங், இந்த ஹியூமன் இன்டெலிஜென்ஸ் டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்படின்றப்போ இனிமேட்டு காலேஜில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது 40 நாளுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு இன்டர்னல் எக்ஸாம் நடக்க போகுது. அப்போ ஃபஸ்ட்டு இன்டர்னல் எக்ஸாமில் வந்து படிச்சுட்டு போவீங்க. அப்போது சில மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுறீங்க, தப்பு இல்லை. அடுத்த கொஞ்ச நாளில் மாடல் எக்ஸாம் நடக்கும். இப்போ இங்கே பண்ண தப்பை மாடல் எக்ஸாம் பண்ணாதீங்க. மாடல் எக்ஸாமில் சில தவறு நடக்கும். அப்போ மாடல் எக்ஸாமில் என்ன பண்ணுவீங்க, அகெயின் மெயின் செமஸ்டர் எக்ஸாமில் அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கங்க. அப்போது ஒரு தவறோட ரிப்பீட்டடாக கரெக்ட் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா நம்மளோட மிஷினோட லேர்னிங்கும் அதிகமாக இருக்கும். அப்படின்றப்போ இப்போ ஒவ்வொரு துறையிலையும் நம்ம காலேஜில் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ரிலேட்டடான கோர்ஸ் இருக்குது. அப்போது அதை நம்ம லேர்ன் பண்ணணும். அப்படின்னா நம்மளோட இன்டெலிஜென்ஸை வந்து டெவலப் பண்ணணும். இங்கே இன்டெலிஜென்ஸை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு தப்பு பண்ணாமல் இருக்கணும், தப்பு பண்ணால் திருத்திக்கங்க, அவ்வளோதான். ஓகேவா? இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா டெஃபினட்டாக 3 வருஷம் முடிச்சுட்டு போகிறப்போ ஆர்டரோட போகலாம். இதுதான் வந்து நான் இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக என்னோடய அனுபவத்தில் சில விஷயங்கள் கற்றுட்ட விஷயம் ஷேர் பண்ணேன். தேங்க்யூ அண்ட் ஒன்ஸ் அகெயின் ஐ வெல்கம் யூ ஆல் ஃபார் திஸ் inaugural function. Thank you. Good morning. அனைவருக்கும் வணக்கம். Most respected chief guest of this morning function, Dr. Ponraj Vellaichami, former scientist G, ADA, Ministry of Defence, Government of India, distinguished guests on the dais, off the dais, secretary, principal, vice principal, teaching faculty, parents and dear students. பிரின்சிபல் இன்றைக்கி நான் என்னென்ன பேசணும்னு நினச்சேனோ அவர் எல்லாத்தையும் பேசிட்டார். ஸோ அவர் எங்கே விட்டாரோ அங்கேருந்து ஐ வில் ஸ்பெண்ட் ஃபியூ மினிட்ஸ். பிகாஸ் நம்ம எல்லோரும் ரொம்ப ஆர்வமாக நம்ம சயின்டிஸ்ட் பொன்ராஜ் சாரோட ஸ்பீச் கேட்குறதுக்கு ஐ எம் ஷுர் உங்களை மாதிரி நாங்களும் எங்கள் மேடையில் இருக்கிறவங்களும் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கிறோம். So we will keep our speech short. We would like to hear from him. But இங்கே காலேஜில் என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் நடக்குதுங்கிறத பிரின்சிபல் ரொம்ப இலாபரேட்டாக கரிக்குலமை பற்றி சொன்னார், எக்ஸாமினேஷன் சிஸ்டம் சொன்னார், எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் பற்றி எல்லாம் சொன்னார். இனி ஓரியன்டேஷனில் டிபார்ட்மெண்ட்டில் உங்களுக்கு இன்னும் ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்ல போகிறாங்க என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும் அப்படின்ட்டு. ஸோ காலேஜுக்குள்ளே என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த நெக்ஸ்ட் ஃபியூ மந்த்ஸில் நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க. I'll spend some few minutes talking about what the opportunities are there outside this college after 3 years. ஸோ நான் 3 இயர்ஸுக்கு அப்புறம் உங்கள் லைஃப் எப்படி இருக்கும், அதுக்கு உங்களுக்கு என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் வந்து நிறையா இண்டஸ்ட்ரீஸ் கூட பழகிற எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிருக்குது. வேரியஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஃபாரம்ஸில் நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுனால
ஒன் திங் தட் ஐ வுட் லைக் டு மேக் வெரி வெரி கிளியர், ஒரு பாயிண்ட்டை நான் தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போது வேலை வாய்ப்புங்கிறது ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. அதாவது இன்றைக்கி நீங்கள் வந்து டிஃப்ரெண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ், ஐடி இண்டஸ்ட்ரி மட்டும் இல்லாமல் நிறையா இண்டஸ்ட்ரீஸ் இங்கே இப்போது அவங்களுடைய கம்பெனிஸை ஸ்டார்ட் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க. கோயம்புத்தூர் எஸ்பெஷலி, சென்னைக்கு அப்புறம் கோயம்புத்தூர் இஸ் த பிக்கஸ்ட் சிட்டிங்கிறது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும். ஆனால் கோயம்புத்தூர் இனிமேல் தான் டெவலப்மெண்ட்டே ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் எவ்வளோ ஆச்சரியப்படுவீங்கங்கிறத என்னால் புரிஞ்சுக்க முடியுது. இது வரைக்கும் இருந்த டெவலப்மெண்ட்டை விட இனி இருக்க போகும் டெவலப்மெண்ட் டெக்னாலஜி ஓரியன்ட். முதல்ல மேனுஃபேக்சரிங்கில் வந்து கோயம்புத்தூர் வாஸ் வெரி வெல் நோன் ஃபார் மேனுஃபேக்சரிங். இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் இண்டிஜீனஸ், இந்தியாவின் முதல் எலக்ட்ரிக் மோட்டார் கோயம்புத்தூர்லேருந்து வந்தது. அது எத்தனை பேருக்கு உங்களுக்கு தெரியும்னு தெரியல. வெட் கிரைண்டர்ஸ் வாஸ் அன் இனோவேஷன். இது மாதிரி நிறையா இனோவேஷன்ஸ் கோயம்புத்தூர்லேருந்து வந்து ஒரு ஆண்டர்ப்ரென்யூரியல் கல்ச்சர் இங்கே வளர்ந்துருக்கு. ஸோ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் இருக்குது. பட் அதையும் தாண்டி ஆண்டர்ப்ரென்யூர்ஸ் தொழில் முனைவர்களோட அவங்களுடைய எஃபர்ட்னால் கோயம்புத்தூர் நல்லா வளர்ந்துருக்குது. இனி வளர்ச்சி, அடுத்த வளர்ச்சிங்கிறது கோயம்புத்தூர் மக்களால் மட்டும் நடக்க போகிறதில்ல. பல இன்டர்நேஷ்னல் கம்பெனிஸ் இங்கே கோயம்புத்தூரில் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க, இனி பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க, இன்னும் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ இப்போ எங்கள் மாதிரி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்க்கெல்லாம் என்ன சேலஞ்சுனால், உலகம் மாறிட்டுருக்கிற ஸ்பீடுக்கு தகுந்த மாதிரி கரிக்குலமை மாற்றணும், ஃபேக்கல்ட்டி ட்ரெயின் ஆகணும், அதுக்குண்டான அனைத்து ஈகோ சிஸ்டம்ஸும் நாங்கள் பண்ணணும். நாங்கள் அதுக்குண்டான முயற்சிகளை பிரின்சிபல், வைஸ் பிரின்சிபல், செக்ரட்டரி அண்ட் தி என்டையர் டீம் ஆஃப் ஆர்விஎஸ் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் ரொம்ப துரிதமாக அந்த வேலையை பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க. இப்போது நீங்கள் வந்து உங்களுடைய வேலை, கம்பெனிஸ் வந்து உங்ககிட்ட எதிர்பார்க்கறது நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு அட்வான்ஸ் லெவல் ஆஃப் நாலேஜ் வேணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. அந்தந்த துறையில் இருக்கிற பேசிக்ஸ், த ஃபண்டமெண்டல் நாலேஜ், பேசிக்ஸ், அதாவது நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் இயர் படிக்கிற நாலேஜ், அதை தான் நீங்கள் 3 வருஷம் கழித்து இன்டர்வியூவில் கேட்க போகிறாங்க. Fortunately, lot of students are able to clear. இப்போது நீங்கள் கோயம்புத்தூரில் இருந்து வெளியே வர்ற டாப் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் வர்ற மாணவர்கள் கிட்டத்தட்ட அவங்க அந்த ஃபண்டமெண்டல் நாலேஜ் இருந்துச்சுன்னா 100% வேலைவாய்ப்பு கோயம்புத்தூர், சென்னை, பெங்களூர் இந்த 3 சிட்டிஸ்லேயே அவங்களுக்கு கிடச்சிருது. உதாரணமாக போன வருஷம் ஆர்விஎஸ் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸில் 1091 placement offers வாங்கி கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ the credit goes to the entire team of RVS College of Arts and Science. இதில் என்னன்னா 700 பேர் 1090 ஆஃபர் வாங்கியிருக்கிறாங்க. அப்படின்னா ஒரு கேண்டிடேட் 2 ஆஃபரோ 3 ஆஃபரோ வாங்கியிருக்காங்க. இது நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட்டு 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுங்கிற ஒரு விஷயத்தை எடுத்து அதுக்கு தனியாக நாங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்ஸை ஒதுக்கி ஃபேக்கல்ட்டி அதுக்கு தயார் பண்ணி நாங்கள் பிளேஸ்மெண்ட் ஆரம்பித்தப்போ நீங்கள் சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க, நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 3 வருஷம் கழித்து நாங்கள் இன்டர்வியூக்கு கூட்டிகிட்டு போவோம். கம்பெனிஸ் வந்து இருப்பாங்க இன்டர்வியூ பண்ணுறதுக்கு. எங்கள் டீம் வந்து அந்த இன்டர்வியூவோட பேசிட்டு திரும்பி இங்கே வர்றதுக்குள்ளே அந்த ஹாலில் இருக்கிற பாதி பேர் வெளியே போயிடுவாங்க. பயம். வை? பிகாஸ் இங்கிலீஷ் பேசணும், அவங்களோட நாம் எப்படி பேசுறது அப்படிங்கிற ஒரு 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 இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ். ஸோ இதை வந்து நாங்கள் எப்படி நாங்கள் மாற்றினோம்னா, இங்கேயே பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங் அண்ட் பிளேஸ்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அது எல்லா காலேஜஸ்லேயும் இருக்குது. ட்ரைனிங் டிபார்ட்மெண்ட்டுன்னு இங்கே நாங்கள் ஒன்று ஆரம்பித்தோம். எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேருந்து அவங்களுக்கு எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு பயிற்சியை ஃபர்ஸ்ட் இயரில் கொடுக்குறோம். செகண்ட் இயரில் அதிலிருந்து இன்ட்ரெஸ்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்து கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் உருவாக்கின ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிளாஸஸை இந்த வருஷம் செகண்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நாங்கள் கொடுக்குறோம்.
தேர்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எப்படி சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ், இன்டர்வியூ எப்படி அட்டன் பண்ணணும், எப்படி ட்ரெஸ் பண்ணணும், எப்படி பாடி லாங்குவேஜ் இருக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயங்களெல்லாம் கொடுத்து இந்த 15 வருஷத்தில் ஃபஸ்ட்டு 100 பேரில் 50 பேர் ப்ளேஸ் ஆனாங்க, இன்னொரு 50 பேர் இன்டர்வியூ விட்டு போனாங்க. அதிலிருந்து இன்றைக்கி 1091 ஆஃபர்ஸ் வந்திருக்குது. இது எதுக்கு சொல்கிறோன்னா, இட் இஸ் அ 15-year journey. In the entire 15 years of knowledge of the entire team of RVS is available for each and every one of you. So please be focused. Opportunities are available plenty, and orientation and subsequent monthsல இதை பற்றி உங்களுக்கு ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்லுவாங்க. உங்ககிட்ட நாங்கள் எதிர்பார்க்கறது என்னென்னா, நீங்கள் அந்த கரிக்குலம்ங்கிறது ஒரு போர்ஷன். வேலைக்கு நீங்கள் ஒரு நல்ல வேலையில் போய் உட்காரணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கரிக்குலமை தாண்டி இருக்கிற விஷயங்களையும் நீங்கள் அது கூட என்கேஜ் ஆகணும். எக்ஸாம்பிள், செகண்ட் இயரில் கேம்பிரிட்ஜ் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிளாஸஸ். ஸோ அது ஒன்லி இன்ட்ரெஸ்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நாங்கள் கொடுக்குறோம். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற விஷயத்துலையும் இஃப் யூ இன்டல்ஜ் யுவர் செல்ஃப், பிரின்சிபல் சொல்கிற மாதிரி தப்பை பற்றி வரி பண்ணாதீங்க. தவறு செஞ்சு அதிலிருந்து நீங்கள் கற்றுக்கிறதுல தான் உங்களுடைய இன்டெலிஜென்ஸ் வளரும்னு ரொம்ப அருமையாக சொன்னார். அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு, இஃப் யூ ஒர்க் டுவர்ட்ஸ் அ கோல், அண்ட் if employment is your goal, there is no dearth of employment opportunities in our state, and there is no dearth of training for employment opportunities within RVS Arts and Science. Once again, I would like to welcome each and every one of you to RVS Arts and Science and wish you all the good luck. Thank you. எல்லோருக்கும் காலை வணக்கம். I wish I could speak in Tamil, ஆனால் தெரியாது, கொஞ்சம் தான் தெரியும். Honorable Chief Guest of this august occasion, Dr. Ponraj Velaichami, former Scientist G, ADA Ministry of Defence, Government of India, Revered Dr. Senthil Ganesh, Managing Trustee, RVS Educational Trust, Respected Srimati Sri Vidya Lakshmi Senthil Ganesh, Correspondent, RVS Educational Trust, Dr. T. Shivakumar, Principal, Dr. Ayappa Das, Vice Principal, Controller of Examination, Ms. Jayalakshmi, Dr. Kalpana Gopalan, IAS, Dean Padmavati IAS Academy, Principals of Health Science Colleges, Directors, Heads of the Departments, Faculty Members, Alumnus, Student Leaders, our guest, Mr. Arunachalam from Singapore, parents, and my dear students. It is indeed an honor to be part of this orientation and Faculty Excellence Award Ceremony 2025. Our deep appreciation to Principal, Vice Principal, and the team for setting up the entire academic machinery to welcome our freshers for a brand new academic experience 2025. Dear parents and students, we are happy that you have chosen wisely to be part of the ecosystem of RVS. And we assure you that we will not leave any stone unturned to make your journey with us meaningful and holistic. We assure you of our complete focus on providing you quality education aimed at opening the best placement opportunities. We have planned your curriculum and teaching learning activities with the inputs that we have received from industry experts, experienced academicians, and also observing and researching the trends in the field of education, both locally and globally. Our comprehensive development for you, dear students, includes a lot of sports activities, cultural activities, competitions, opportunities to participate in hackathons, research work, and social activities in community to enrich your emotional intelligence and leadership qualities. Wishing you the very best as you explore, experience, and excel in your academic journey. We are also here to appreciate and reward accolades to our faculty
as we recognize your sincere commitment and contributions in your endeavor through 2024. A big salute to you, and let us continue this journey of excellence together as we run the race, building the lives and destinies of our students, thereby building our nation together with our visionary managing trustee, sir and madam. Thank you very much. Distinguished dignitaries on the dais, students, faculty, parents, எல்லோருக்கும் வணக்கம். நீங்கள் எல்லாரும் ஒரு கனவோடு இங்கே வந்திருக்கீங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கட்டும், இல்லை அவங்க அப்பா அம்மா இருக்கட்டும், எல்லோருக்கும் ஒரு கனவு. என்னோட பொண்ணு, என்னோட பையன் நல்லா படித்து ஒரு டிகிரி வாங்கணும், நல்ல பிளேஸ்மெண்ட் ஆகி ஒரு நல்ல வேலை கிடைக்கணும். உங்களில் சில பேர் ஒரு கனவு, என்னோட பையன் என்னோட பொண்ணு கலெக்டர் ஆகணும், ஐஏஎஸ் பாஸ் பண்ணணும், ஒரு உயர்ந்த அதிகாரி ஆகணும் கவர்மெண்ட்டில். நம்ம சீஃப் கெஸ்ட் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ்லேருந்து வேலை பண்ணி உயர்ந்த பதவியிலேருந்து வந்தவங்க. அந்த மாதிரி நம்ம பொண்ணும் பையனும் அரசாங்கத்தில் ஒரு உயர்ந்த பதவியில் இருக்கணும். அந்த கனவும் இங்கே இருக்கிற அப்பா அம்மாவுக்கும் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் இருக்கும். அந்த ஒரு கனவு தான் நாங்கள் இந்த ஆர்விஎஸில் ஒரு கனவு கண்டோம் 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. இல்லை ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லப்போனால் நம்ம மேனேஜிங் ட்ரஸ்ட்டு ஒரு கனவு கண்டார். நம்ம ஆர்விஎஸில் படித்த ஸ்டூடெண்ட்டு கோயம்புத்தூர் கலெக்டராக வரணும், தமிழக அரசாங்கத்தில் ஒரு உயர்ந்த பதவியில் செக்ரட்டரியாக இருக்கணும். அந்த ஒரு கனவு கண்டார். அந்த கனவை நனவாக்கிறதுக்கு என்னை இங்கே கூப்பிட்டார். அந்த கனவை நனவாக்கிறதுக்கு பத்மாவதி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பப்ளிக் பாலிசி, பத்மாவதி ஐஏஎஸ் அகாடமி நாங்கள் இங்கே ஆரம்பிச்சிருக்கோம். யார் வேணாலும் நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம். நீங்களே நினச்சி பாருங்கள், அரசாங்கத்தில் ஒரு பதவி வேணும்னா அதுக்கு டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுதணும், யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுதணும், அதுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் வேணும். சரி, நான் அரசாங்கத்து வேலைக்கே நான் போகல, நான் ப்ரைவேட் செக்டரில் இருக்கேன், இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு பிளேஸ்மெண்ட் எடுத்துக்கிறேன், நாளைக்கு ஒரு லைசன்ஸ் வேணும்னா அதுக்கும் நாம் அரசாங்கத்துக்கிட்ட போகணும். வேறு ஒன்றுமே இல்லைப்பா, ஒரு வீடு கட்டுறேன், எலக்ட்ரிசிட்டி கனெக்ஷன் வேணும், அதுக்கும் நம்ம அரசாங்கத்துக்கிட்ட தான் போகணும். நம்ம பசங்களுக்கு கவர்மெண்ட் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னே தெரியலையே, அதை எப்படி சொல்லிக் கொடுக்கலாம்? அந்த ஒரு கேள்வியிலேருந்து நம்ம ஆரம்பித்தோம். வாட் இஸ் கவர்மெண்ட்? ஹவு டஸ் கவர்னன்ஸ் ஃபங்க்ஷன்? நாங்கள் இங்கே ஆரம்பிச்சிருக்கிற கவர்மெண்ட் அண்ட் கவர்னன்ஸ் ப்ரோக்ராமில் அரசாங்கத்தை பற்றி எல்லா விஷயத்தையும் நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குறோம். நீங்கள் ப்ரைவேட் செக்டரில் இருந்தாலும் அது உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும், நீங்கள் கவர்மெண்ட்டில் வேலை தேடினாலும் உங்களுக்கு அது யூஸ் ஆகும். என்ன மாதிரி ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் என்னோட அனுபவங்களையும் நான் பகிர்ந்துக்கிறேன். சில பல லீடர்ஷிப் சிச்சுவேஷன்ஸ், ஒரு க்ரைசிஸ் இருக்குது, கோவிட் மாதிரி ஒரு பெரிய பேண்டமிக் வருது, என்ன செய்யணும், அதை பற்றியும் நாங்கள் டிஸ்கஸ் செய்கிறோம், சொல்லிக் கொடுக்குறோம். ஃபைனலி டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுதணும், யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுதி ஐஏஎஸ் ஆகணும், இல்லை பேங்க் எக்ஸாம் எழுதணும், இல்லை வேறு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எழுதணும். அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு 1 இயர் இன்டென்சிவ் ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம். யாருக்கு அரசாங்கத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிற விருப்பம் இருக்கோ, இல்லை அரசாங்க வேலையில் சேரணும்னு விருப்பம் இருக்கோ, எல்லாரும் வாங்க.
பத்மாவதி ஐஏஎஸ் அகாடமிக்கு வாங்க. 60 பசங்க நம்மக்கிட்ட படிச்சுட்டு இருக்காங்க. மண்டேலேருந்து நாங்கள் கிளாஸஸ் ஆரம்பிக்கிறோம். போன வருஷம் நம்ம அகாடமிலேருந்து 6 பேர் ப்ரிலிமினரி எக்ஸாம் எழுதினாங்க. இப்போ டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு போகிறாங்க. நீங்களும் உங்களில் இருக்கிற பல பேர் கோயம்புத்தூருக்கு, திருப்பூருக்கு, தேனிக்கு கலெக்டராக வரணும். தமிழ்நாட்டு அரசாங்கத்தில் ஒரு பெரிய பதவியில் நீங்கள் செக்ரட்டரியாக வரணும், அடிஷ்னல் சீஃப் செக்ரட்டரியாக வரணும். நாளைக்கு இந்த மேடையில் உங்களை கூப்பிட்டு நாங்கள் உட்காந்து வச்சு ஃபெலிசிட்டேட் பண்ணணும். எல்லோரும் வாங்க. நன்றி. சிறப்பு விருந்தினர் முனைவர் பொன்ராஜ் வெள்ளைச்சாமி ஐயாவை பற்றி அறிமுக உரை ஆற்றிட நம் கல்லூரியின் துணை முதல்வர் முனைவர் எம்பி ஐயப்பதாஸ் ஐயா அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். Distinguished guests, dignitaries on and off the dais, academic fraternities, parents, and my dear children. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்கள். It's my pride and privilege to hold this podium this morning to introduce such a wonderful personality, a scholar, a compassionate individual, and a good human being. So I thank the organizers for this opportunity. So Dr. Ponraj Vellaichami, former scientist GADA, Minister of Defense, Government of India, and he was the former Director of Technology Interface at the President's Secretary of Dr. APJ Abdul Kalam. Starting his journey right from 1988 to 89, he worked as a programmer in BIT Coimbatore, and we are very happy that, sir, you have started your journey from Coimbatore. And from 89 to 91, he worked as a junior assistant at the most prestigious institute, that is Indian Institute of Science, IISA Bangalore. From 91 to 95, he worked as a junior information scientist in Bioinformatics Center, School of Biotechnology. It is a world-renowned center in Madurai Kamaraj University, Madurai. At ADA, Ministry of Defense, he worked as a scientist in the design and development of fighter aircraft called LCA Tejas. And from 1995, he started his career as a scientist C and promoted as scientist D, followed by E, F, and he retired, rather voluntarily retired as a scientist G. From 95 to 2003, he worked as a scientist in Aeronautical Development Society. From 2003 to 2007, he was deputed to President's Secretariat, as I mentioned, in Technology Interface. From 2007 to 2015, he continued to work with him as an advisor of science and technology and public policy with Dr. Kalamaiya, and scientists at ADA deputed with Dr. Kalam. Having been worked for around 2 decades with Dr. Kalam on various capacities, he had 2 options: either to continue with the prestigious Ministry of Defense as Scientist G, or a very brave decision to resign from the service to undertake the mission of realizing the vision of Dr. APJ Abdul Kalam in making India as knowledge superpower. So I think this needs a huge round of applause. Sir has decided to forego the 10 years of experience in Ministry of Defense. All his being academicians, we know what are the fiscal benefits, other benefits, monetary benefits, but he has said a goodbye to all those benefits, medical benefits. From that, he resigned from ADA on Feb 2016 and dedicated himself in realizing the vision of Dr. APJ Abdul Kalam by bringing socio-economical and political awareness among the people and guiding the youth and preparing themselves as leaders from Panchayat to Parliament, P2P. Hence, he is now mentoring a social movement called Abdul Kalam Vision India Movement for bringing societal transformation through knowledge empowerment. He is also mentoring the political movement called Abdul Kalam Vision India Party for bringing political awareness as envisioned by Dr. APJ Abdul Kalam. AKVIP is not into electoral politics, for your kind information, but it is a knowledge hub
or a knowledge-based politics by imparting developmental political knowledge, awareness among the youth and people, especially youth from rural community. He continued to meet 20,000 people, youth and students on every month and seeing them the vision and missions of Dr. Kalam. He's advising and providing consulting services to various educational and technical institutions, industries, private organizations, computer science, IT, software development, and whatnot. I have just touched the tip of the iceberg due to want of time. Let me comprise it, sir, with your permission. His current mission is to create smart villages as a part of Abdul Kalam's Pura mission to mitigate the effects of climate change by launching smart agriculture, smart tree farm, and the list goes on. The sustainable development of inclusive growth by empowering farmers, youth, and women. As our managing trustee mentioned, sir was mentioning that we are all eager to listen to the words of Ponraj sir. So I'm also not dragging much. I will wind up in another 60 seconds. Panchabhudangal, Anch. Madam? Jalam, Vayu, Manna, Space, Agni. இதில் வந்து ஒரு கொஸ்டின் என்னென்னா, பஞ்சபூதங்கள் அஞ்சும் சிறந்தது. அந்த 5 சிறந்த பஞ்சபூதங்கள் சேர்ந்த இந்த யூனிவர்ஸ். There is no doubt in that. That is science, that is the philosophy. இதில் ஒரு கேள்வி, 5லேயும் சிறந்தது என்ன அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி. ஏதாவது கெஸ் பண்ண முடியுங்களா சார்? 5லேயும் சிறந்தது என்ன? 5ம் சிறந்தது, இருந்தாலும் 5லேயும் சிறந்தது என்ன? அந்த பஞ்சபூதத்தில் 5ல் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி. அதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் வாயு அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா, ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா திருப்பி யூஸ் பண்ண முடியாது. ஆக்சிஜனை எடுக்கிறீங்க, கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்படியே பொல்யூட்டாக வெளியில் வருது. ஜலம் யூஸ் பண்ணுறீங்க, அந்த ஜலத்திலேயே பொல்யூட் ஆகுது இல்லைங்களா? அதே மாதிரி மண், வாயு, வாட் எவர் பி கேன் பி யூஸ், பட் டெஃபினெட்லி கேன் பி ரீயூஸ் ஆர் ரீசைக்கிள். தட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் திங். இதில் அக்னிக்கு மட்டும்தான் there is no scope of impurity or no scope of contamination. அக்னி ஒரு காலத்திலேயும் வந்து அசுத்தமாகாது. அதனால தான் அவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையிலையும் வந்து ராமன் வந்து ஒரே ஒரு சொல்யூஷன், சீதாவை போய் அக்னி சுத்திட்டு பண்ணிட்டு வாங்க, அக்னி சுத்தி பண்ணிட்டு வாங்க, ஐ வில் டேக் யூ பேக். அதுக்கு தான் அக்னி சுத்தி. பஞ்சபூதத்திலையும் அக்னி இஸ் த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் பூதம் பஞ்சபூதத்தில் இல்லைங்களா? இன்னொரு சிறப்பு இருக்குது அக்னிக்கு. அது வந்து இப்போ ஜலம் வந்து மல்டிப்ளை ஆக முடியாது. ஜலம் மல்டிப்ளை ஆயிடுச்சுன்னா இந்த பிரச்சனையே இல்லை. டேம் பிரச்சனை இல்லை, ஸ்டேட்டுக்கு பிரச்சனை இல்லை, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஜலம் மல்டிப்ளை ஆகாது. மண்ணும் மல்டிப்ளை ஆயிடுச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை. இந்த எனக்கு இந்த வரப்பு, உனக்கு இந்த வரப்புன்னு பிரச்சனை இல்லை, மண்ணு மல்டிப்ளை ஆயிடுச்சுன்னா. பட் ஃபயர் மட்டும்தான் மல்டிப்ளை பண்ண முடியும். நம்ம நிறைய வாட்ஸ்அப் மெசேஜ்லாம் பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? தெர் இஸ் ஒன் கேண்டில் விச் கேன் ஃபயர் மல்டிபிள் கேண்டில்ஸ் எல்லாம். த சேம் கான்செப்ட் இஸ் தேர். ஒன் fire can be multiplied. Fire can purify itself. Fire can multiply itself. ஏன் இந்த கான்டெஸ்ட் இங்கே பேசி முடிக்கிறேங்கன்னா, அக்னி இங்கே ரொம்ப முக்கியம். பிகாஸ் ஆஸ் தி எம்ஓசி பீப்புள் மென்ஷன், கலாம் ஐயாவோட பேர் வந்து நிறைய தடவை இங்கே ரிவர்பரேட் ஆயிடுச்சு. ஹிஸ் ஐடியாஸ், ஹிஸ் ஃபயர், ஹிஸ் அக்னி இஸ் ஹியர் in the form of Ponraj sir. So சார் எடுத்துட்டு வந்திருக்கிற அந்த அக்னி, he will ignite these thousands of minds. அந்த ஒரு அக்னி வந்து thousands of minds வந்து ignite பண்றதுக்கு we are waiting for that speech, that wonderful speech which is going to make you spellbound. Once you get ignited, நீங்கள் அந்த இக்னைட் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த அக்னி சிறகுகளில் ஏறி நீங்கள் சக்ஸஸ் நோக்கி பறக்கணும். அதுதான் அந்த கலாம் ஐயாவோட புக்கு, அக்னி சிறகுகள், த விங்ஸ் ஆஃப் ஃபயர். ஸோ விஷிங் யூ ஆல் சக்ஸஸ், ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் தி ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஜெய் ஹிந்த். கல்லூரியின் மேலாண்மை அறங்காவலர் ஐயா அவர்கள் சிறப்பு விருந்தினருக்கு சிறப்பு செய்யும் நேரம் இது. அன்பு நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கு ஆர்விஎஸ் காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் அட்டானமஸ் கல்லூரியில் ஃபஸ்ட் இயர் யூஜி ஓரியன்டேஷன் அண்ட் ஃபேக்கல்ட்டி எக்ஸலன்ஸ் அவார்டு ப்ரோக்ராமில் எல்லாம் கலந்து கொண்டு உங்களை எல்லாம் சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பை
எனக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்த ஆர்விஎஸ் எஜுகேஷனல் ட்ரஸ்டினுடைய ட்ரஸ்டி டாக்டர் கே செந்தில் கணேஷ் மேனேஜிங் ட்ரஸ்டி அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள், வணக்கங்கள். இந்த நிகழ்வுக்கு வரவேற்பை நல்கி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய பிரின்சிபல் ஆர்விஎஸ் சிஏஎஸ் டாக்டர் டி சிவகுமார் அவர்களுக்கு எனது வாழ்த்துக்கள், வணக்கங்கள். உங்களுக்கு வாழ்த்துறை அமைந்து அமர்ந்திருக்கக்கூடிய ஆர்விஎஸ் எஜுகேஷனல் ட்ரஸ்டினுடைய செக்ரட்டரி ப்ரொஃபஸர் சாரம்மா சாமுவேல் அவர்களுக்கு எனது வாழ்த்துக்கள், வணக்கங்கள். மேனேஜிங் ட்ரஸ்டி அவர்களது துணைவியார் ஒன் ஆஃப் த மேனேஜிங் ட்ரஸ்டி மேடம் ஸ்ரீவித்யா அம்மா அவர்களுக்கு எனது வாழ்த்துக்கள், வணக்கங்கள். உங்களையெல்லாம் அரசு அதிகாரிகளாக ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸராக ஆக்குவதற்காக வந்திருக்கக்கூடிய உங்களுக்காக உழைக்க இருக்கக்கூடிய அனுபவம் பெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரி டாக்டர் கல்பனா கோபாலன் அவர்களுக்கு எனது வாழ்த்துக்கள். என்னை அறிமுகப்படுத்திய வைஸ் பிரின்சிபல் டாக்டர் எம்பி ஐயப்பதாஸ் அவர்களுக்கு எனது வாழ்த்துக்கள், வணக்கம். அலுமினி அட்ரஸ் கொடுக்க இருக்கக்கூடிய ஜிஆர்எஸ் குளோபல் மிஸ்டர் அருண் அவருக்கு எனது வாழ்த்துக்கள், வணக்கங்கள். இந்த விழாவிற்கு இன்ப அதிர்ச்சியாக வந்திருந்து என்னை ஆச்சரியப்படுத்திய எனது நண்பர் திரு சிங்கப்பூர் அருண் நெல்லையன் அவருக்கு எனது வாழ்த்துக்கள், வணக்கங்கள். பார்த்தா சின்ன ஆள் மாதிரி தெரியும், ஆனால் தமிழ் புலவர் மட்டும் இல்லை, கிட்டத்தட்ட 50க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளுக்கு சென்று எலக்ட்ரானிக்ஸ் துறையில் மிகப்பெரிய ஒரு சாதனை சரித்திரம் படைத்த காரைக்குடி பள்ளப்பட்டியை சேர்ந்தவர். சிங்கப்பூரில் போய் செட்டில் ஆகிட்டார். வாழ்த்துக்கள், வணக்கங்கள். இந்த ஸ்டூடெண்ட்டுடைய ஆபீஸ் பியரர்ஸ், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆபீஸ் பியரர்ஸ் 3 பேருக்கும் எனது வாழ்த்துக்கள், வணக்கங்கள். நண்பர்களே, இங்கு திரளாக கூடியிருக்கக்கூடிய பெற்றோர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் ஸ்டாஃப் அத்தனை பேருக்கும் எனது வாழ்த்துக்களை வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வந்த உடனே குத்துவிளக்கு ஏற்றணும், ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஏற்றணும். காற்று பயங்கரமாக அடித்தது. இந்த குத்துவிளக்கு ஏற்றுவதற்கு என்ன வேணும்? மாணவர்கள்லாம் எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? கை தூக்குங்க பார்ப்போம். மாணவர்கள் மட்டும் கை தூக்குங்க. ஏன்னா அப்பா அம்மாவோட உட்காந்துருக்கீங்க, தெரியல. இந்த பக்கம் ஓகே. இந்த குத்துவிளக்கு ஏற்றுவதற்கு என்ன வேணும்? என்ன வேணும்? நாங்கள் கையில் வச்சு ஏற்றினோம்ல, என்ன வேணும்? விளக்கு வேணும். கரெக்ட். விளக்கு வேணும், குத்துவிளக்கு வேணும், திரி வேணும், தீ வேணும், எண்ணெய் வேணும். கரெக்டா? ஓகே. நான் சொல்கிறத திருப்பி சொல்கிறீங்களா? மாணவர்கள் மட்டும் எஸ் ஆர் நோ? என்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் +2 முடிச்சு இப்போ தானே வந்திருக்கீங்க, நான் தைரியமாக இருங்க. ஓகே, சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். ஒரு குத்துவிளக்கு சிறப்பாக எரிய வேண்டும் என்று சொன்னால் முதலில் சொல்லுங்கள், முதலில் சாப்பிட்டீங்களா இல்லையா? முதலில் எண்ணெய் வேண்டும், 2வது திரி வேண்டும், 3வது தீ வேண்டும். சொல்லுங்கள், எண்ணெய், திரி, தீ. வேகமாக சொல்லுங்கள், வேகமாக சொல்லுங்கள். எண்ணெய், திரி, தீ. வேகமாக சொல்லுங்கள். எண்ணெய், திருத்தி. கரெக்ட். எண்ணெய் திருத்தி அறிவு தீபம் ஏற்றிய. கரெக்டா? எண்ணெய் திருத்தி அறிவு தீபம் ஏற்றிய. கரெக்ட். அந்த அறிவு தீபம் ஏற்றுறதுக்கு நாங்கள் கஷ்டப்பட்டோம், ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். ஏன்னா காற்று அடிக்குது. வீடியோ கேம்ஸுன்ற காற்று அடிக்குது, இன்ஸ்டாகிராம்ன்ற காற்று அடிக்குது, ஓகே, ஃபேஸ்புக்குன்ற காற்று அடிக்குது,
ட்விட்டர்ன்ற காற்றடிக்குது, சினிமான்ற காற்றடிக்குது. இத்தனை காற்றுக்கு மத்தியில் நாங்கள் அறிவு தீபம் ஏற்ற வேண்டியது. ரைட்? ஓகே ஓகே. இத்தனை காற்றுக்கு மத்தியில் அறிவு தீபம் ஏற்றி அதை எல்லாரும் சேர்ந்து அந்த தீபத்தை ஏற்றுவதற்கு எவ்வளோ கஷ்டப்படணும். நீங்கள்லாம் மாணவ மாணவிகளாகிய நீங்கள்லாம் யார் தெரியுமா? மாசு மறுவற்ற வெண்மையான திரியை போன்றவர்கள். மாணவ மாணவிகளாகிய நீங்கள்லாம் மாசு மறுவற்ற வெண்மையான திரியை போன்றவர்கள். இந்த மாசு மறுவற்ற வெண்மையான திரியை இந்த ஆர்விஎஸ் காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸில் வந்து சேர்த்து படிக்க வைத்து உங்கள் கனவுகளை நனவாக்க வேண்டும் என்று தங்களை எண்ணெயாக உருக்கி கொள்ளும் பெற்றோர்கள் தான் அந்த எண்ணெய். ஓகே, அந்த பெற்றோர்களுக்கு நல்லா கைதட்டுங்க பார்ப்போம். உங்கள் பெற்றோர்கள் ஓகே ரைட். அந்த பெற்றோர்கள் தான் அந்த எண்ணெய். ஓகே, அப்போ எண்ணெய் எவ்வளவு முக்கியம்ன்றது தெரியும். அந்த பெற்றோர்கள் எவ்வளவு முக்கியம், நீங்கள் திரியாக எரிவதற்கு பெற்றோர்கள் எவ்வளவு முக்கியம்னு தெரியும். அந்த ரெண்டு இருந்தால் போதுமா? தீ வேணும். இப்போ உங்களுக்கு தீ என்ற அறிவு தீபத்தை ஏற்றுவதற்கு தங்களை தீயாக வருத்தி கொள்ளக்கூடிய ஆசிரியர் பெருமக்கள் தான் அந்த தீ. எல்லோரும் கைதடுங்க பாப்போம். ஆசிரியர் பெருமக்கள், இந்த ஆசிரியர் பெருமக்கள். ஓகே, இந்த 3 இருந்தால் போதுமா? விளக்குன்னு ஒன்று வேணும். 40 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இந்த கல்லூரியை கட்ட வேண்டும் என்று கனவு கண்டு இந்த கல்லூரியை உருவாக்கி கொடுத்தார்களே திரு செக்ரட்டரி அவர்களது முன்னோர்களும், அவர் நம்ம ட்ரஸ்டியினுடைய அப்பா அம்மா, மேனேஜிங் ட்ரஸ்டி, அவங்க ஃபேமிலி, இவங்க தான் அந்த விளக்கு. ஓகே, அந்த விளக்குக்கு கைதட்டுங்களா? ஓகே, இத்தனையும் சேர்ந்தால் தான் நீங்கள் எரிய முடியும். இத்தனையும் சேர்ந்தால் தான் நீங்கள் எரிய முடியும். உங்களுக்கு அறிவு தீபம் என்றைக்கு ஏற்றப்படுகிறதோ அன்றைக்கு இந்தியா ஒரு மிகப்பெரிய அப்துல் கலாம் கனவு கண்ட அறிவார்ந்த வல்லரசு இந்தியாவாக மாறும். உங்களது ஒவ்வொரு மாணவ மாணவிகளது அறிவு தீபம் இந்தியாவின், தமிழகத்தின் மிகப்பெரிய ஒரு வெளிச்சத்தை இந்த உலகிற்கு காட்டும். நண்பர்களே, அதுதான் முக்கியம். ஓகே, இங்கே வந்து உங்கள் பிரின்சிபலும் நம்ம ட்ரஸ்டி, மேனேஜிங் ட்ரஸ்டியும் உங்களுக்கு அருமையான அறிவுரைகளை சொன்னாங்க. என்ன பண்ணுனா நீங்கள் ஜெயிக்க முடியும், கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் வெற்றி பெற முடியும். 50 பேர்லேருந்து 1000 பேருக்கு மேலே இன்றைக்கு பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு போகிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு என்ன காரணம் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்போ அதுக்கு தகுந்த லெவலில் உங்களை நீங்கள் தயார்படுத்திக்கணும். எல்லாருமே வந்து ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கிராஜுவேட்ஸ், மெஜாரிட்டி ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கிராஜுவேட்ஸ்ன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டேன் நான். இப்போ ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கிராஜுவேட்ஸ் அப்படின்னு நானுமே ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கிராஜுவேட்டு தான். எனக்கு வந்து நான் வந்து விருதுநகர் மாவட்டம். நான் 10ஆம் வகுப்பு படிக்கும் போதும் 7, 8, 10 படிக்கும் போதும் எங்கள் ஊரில் நான் மதுரையை தாண்டி வந்ததில்லை. அப்போ வந்து எனக்கு மேஜர் கனவு என்ன தெரியுமா? எங்கள் ஊர் பக்கத்தில் 2 மில் இருந்துச்சு, டெக்ஸ்டைல் மில்லில் சூப்பர்வைசர் ஆயிரணுன்ற கனவு. ஏன்னா எல்லோரும் லேபராக தான் போயிட்டுருந்தான். சரி, நம்ம எப்படியாவது படித்து டெக்ஸ்டைல் மில்லில் படித்து டிப்ளமோ படித்து சூப்பர்வைசர் ஆயிரும் அப்படின்ற கனவோடு தான் படித்தேன் நான். ஆனால் எனக்கு கிடைக்கல, டிப்ளமோ டெக்ஸ்டைல் கிடைக்கல. சரி, +2 படித்தேன். +2 படித்து முடித்து அப்புறம் பிஎஸ்சி மேத்தமெட்டிக்ஸ், அப்புறம் எம்எஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அப்புறம் படித்தேன்னு வச்சுக்கோங்க. 1980 நான் எங்கள் ஊர் கிராமத்தில் காலையில் எந்திரிச்சு 7 மணிக்கு எந்திரிச்சு நேராக டீ கடைக்கு போய் டீ சாப்பிட்டு தினத்தந்தி பேப்பரை கடைசி பக்கம் தான் படிப்போம். ஏன்னா அங்கே தான் சினிமா இருக்கும். கடைசி பேப்பரை பக்கத்தை எடுத்து சினிமாவை பார்த்துட்டு என்னென்ன படம் வந்திருக்கு, இன்றைக்கி நாளைக்கு எங்கே படத்துக்கு போகணும், இப்படி தான் முடிவு பண்ணிவிட்டு டக்குன்னு குளிக்க போயிடுறது. ஆனால் அன்னைக்கு பார்த்து மொதல் பக்கத்தை படித்தா SLV-3 ராக்கெட் விண்ணில் ஏவப்பட்டது, ரோஹிணி செயற்கைக்கோள் நிலைநிறுத்தப்பட்டது, அப்துல் கலாம் சாதனைன்னு போட்டுருந்துச்சு.
எனக்கு நம்மெல்லாம் சிவாஜி ராக்கெட் தானே ஏவி பழக்கம், இவர் யாரோ SLV-3 ராக்கெட், அதென்ன SLV-3 ராக்கெட் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு உள்ள ஒரு ஆர்வம் ஏற்பட்டுச்சு. யார் இவர் அப்துல் கலாம், ஒருவேளை வெளிநாட்டுக்காரராக இருப்பாரோ அப்படின்னு நினச்சா ராமநாதபுரத்துக்கார். ராமநாதபுரம் மாவட்டம் தான் எங்கள் மாவட்டம். அப்போ எங்கள் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவரா? எந்த ஊர் பார்த்தா ராமேஸ்வரம். ராமேஸ்வரமா? ராமேஸ்வரத்துக்கார் SLV-3 ராக்கெட் ஏவி சேட்டலைட் மேலே போச்சுன்றாங்க. அதில் போட்டிருந்தான், உங்கள் வீட்டில் வந்து சினிமா பார்க்கலான்னு போட்டிருந்தான். வீட்டுக்குள்ளே நார்மலாக நாங்கள் டூரிங் டாக்கீஸில் தான் சினிமா பார்த்தது வழக்கம். அப்போல்லாம் டிவியெல்லாம் கிடையாது. இந்த சேட்டலைட் மேலே போனால் வீட்டில் சினிமா பார்க்கலாம், தொலைக்காட்சி பார்க்கலாம் அப்படின்றது. அப்போ தான் தொலைக்காட்சின்னு ஒன்று இருக்கா அப்படின்னு எங்களுக்கு தெரியும். ஓ அப்படி ஒன்று இருக்கா. அப்புறம் ரிமோட் சென்சிங், அப்புறம் வந்து நீர்வளம் நிலவளத்தை அறிய முடியும். தொலை தொடர்பு, அதாவது ஃபோனில் வந்து கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் பண்ணலாம். இது எல்லாத்திற்கும் அடித்தளமிட்டவர் அப்துல் கலாம் அப்படின்னு போட்டுருந்துச்சு. அன்னைக்கு தான் எனக்குள்ள ஒரு கனவு வந்தது, நானும் ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஆக வேண்டும் என்ற கனவு வந்தது. ஓகே, நம்மளும் ஆகலாம். ராமேஸ்வரத்திலிருந்து ஒரு அப்துல் கலாம், ஒரு மீனவ குடும்பத்தை சேர்ந்த அப்துல் கலாமால் ஆக முடியும் என்று சொன்னால் நம்மளும் ஆகலாம். அப்துல் கலாமாக ஆக வேண்டும், விஞ்ஞானியாக ஆக வேண்டும் என்று கனவு 1980 எனக்கு பிறந்துச்சு. ஆனால் அந்த கனவு 1995 நனவானது. ஓகே, 95 நான் வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ் ஏரோநாட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட் ஏஜென்சியில் லைட் கம்பேட் ஏர்க்ராஃப்ட் தேஜஸ்ன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அந்த தேஜஸ் வடிவமைப்பில் சயின்டிஸ்டாக எனக்கு வேலை கிடைத்தது. அங்கே போய் ஜாயின் பண்ணேன். ஜாயின் பண்ணும் போதும் எனக்கு தெரியாது அப்துல் கலாம் தான் அதுக்கு சீஃப்னு எனக்கு தெரியாது. நான் ஜாயின் பண்ண பிறகு எங்களுடைய ரவுண்டு பில்டிங் 4 பக்கம் கண்ணாடியாக இருக்கும். ஃப்ரண்ட்டில் நான் உட்காந்துருக்கோம். திடீர்னு ஒரு 10 கார் வந்தது. ஒரு செக்யூரிட்டியாக இறங்கினாங்க. யார் இது புதுசாக ஒரு யாராக வர்றாங்களான்னு பார்த்தா ஓப்பன் பண்ணால் அப்துல் கலாம் இறங்கி வந்தார். என்ன அப்துல் கலாம் இங்கே வர்றாருன்னு கேட்டேன். அவர் தான் நம்மளுக்கு சீஃப் அப்படின்னாங்க. அடா பாவி, 15 வருஷத்துக்கு முன்னால் கனவு கண்டனே 1980 அப்துல் கலாம் மாதிரி சயின்டிஸ்ட் ஆகணும்னு. நம்ம இங்கே வந்து அவர் கீழே ஒர்க் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புக்கு இறைவன் கொடுத்துருக்கான் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அவரை போய் பார்க்கலான்னு வெளியே போனால் செக்யூரிட்டி அலோவ் பண்ணல, விடலை, முடியாது அப்படின்ட்டான். அப்புறம் அவரை பார்க்க முடியலை. அவர் மேலே போனார், மீட்டிங் நடந்தது, சீனியர் சயின்டிஸ்டோடு போயிட்டார். அதுக்கப்புறம் 1995 17th நவம்பர் அன்னைக்கு எனக்கு பர்த்டே. 17th நவம்பர் அன்னைக்கு ஃபஸ்ட்டு LCA தேஜஸ்னுடைய ரோல் அவுட். அந்த ரோல் அவுட்டுக்கு அப்துல் கலாம் அவர்களும், அன்றைய பாரத பிரதமர் நரசிம்மராவ் அவர்களும், அன்றைய டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் இவர் முலாயம் சிங் யாதவ் எல்லோரும் வர்றாங்க பெங்களூருக்கு, HAL ஏர் பேஸுக்கு. அப்போ வந்து நாங்கள் எல்லாம் ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணி அந்த ரோல் அவுட் நடக்குது. முடிஞ்ச உடனே எங்களுடைய கான்ஃபரன்ஸ் ஹாலில் ஒரு ப்ரெஸ் மீட் நடக்குது. இந்த ப்ரெஸ் மீட்டில் கலாம் சார் வந்து எப்போ இந்த ஃப்ளைட் வந்து பறக்கும், ஃபஸ்ட் ஃப்ளைட் எப்போ வரும், எப்போ வந்து ஏர்ஃபோர்ஸில் இன்டெக்ட் பண்ணுவோம், இதை பற்றி டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு. அப்போ வரிசையாக இந்த மாதிரி எல்லா சீனியர் சயின்டிஸ்ட்டும் முன்னால் உட்காந்துருக்காங்க, நான் லாஸ்ட்டில் உட்காந்துருக்கேன். ஏன்னா அப்போ தான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் நான். அப்போ வந்து சரி கீழே எப்படி இறங்கி வருவார்ல, வந்தவுடனே அவரை பார்த்து கை கொடுத்துடணும் அப்படின்னு எனக்குள்ள ஒரு ஆசை. லாஸ்ட்டில் ஒழுங்காக உட்காந்துருந்தா, லாஸ்ட்டில் ரோவில் இருந்தால் கை ஈஸியாக கொடுத்துடலாம். நான் அதிலே லாஸ்ட் ரோலே 3வது ஆள் நான் உட்காந்துருந்தேன். நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி அவரை பார்க்கணும், ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட சொன்னேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொன்னாங்க, என்ன நினச்சிட்ருக்க, எல்லா சீனியர் சயின்டிஸ்ட்டையும் கையை கட்டி நிற்கிறாங்க அவர்கிட்ட, நீ வந்து அவர்கிட்ட கை கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறியா, நீ அதெல்லாம் நடக்காது, அப்படிலாம் கொடுத்து எதாவது மாட்டிக்கிறாத, பெசாமரு அப்படின்னாங்க. எனக்குள்ளே ஒரு 15 ஆண்டு கால கனவு, சும்மா இருக்க முடியுமா, சரிண்ணா இப்படி மிரட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கடைசியில் உட்காந்துட்டு இருந்தேன். எல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்படி வந்தார். எல்லோரும் அமைதியாக நின்று வழி விட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க. என் கிட்டே வந்தவொடனே வணக்கம் சார்னு தமிழில் சொன்னேன். அது பெங்களூர். திரும்பி பார்த்தார், யார் தமிழில் பேசுகிறதுன்னு பார்த்துட்டு, எந்த ஊர் அப்படின்னாரு. சார் ராமநாதபுரம் மாவட்டம், விருதுநகர் மாவட்டம் சார், நான் தோணுகால் கிராமம், என் பேர் வாட் இஸ் யுவர் நேம் அப்படின்னாரு. பொன்ராஜ் சார்.
நான் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரம் தெரியுமா உனக்கு அப்படின்னாரு. அதான் தெரியும் சார் அப்படி சொன்ன உடனே வாட் இஸ் யுவர் விஷன் அப்படின்னாரு. எனக்கு விஷன்னா அப்போ என்னன்னு தெரியல, இங்கிலீஷில் தெரியல. விஷன்னா பார்வைன்னு தான் தெரியுது. அதுக்கு இன்னொரு பேர் லட்சியம்னு இருக்குன்னு எனக்கு அப்போ தெரியாது. விஷன்னா லட்சியம் அப்படின்றது தெரியாது. ஏன்னா கிராமத்துலேருந்து படித்து போனேன். அவர் சரி நம்ம பையனுக்கு புரியலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் லட்சியம் என்னன்னு தமிழில் கேட்டார். கேட்டவுடனே உங்களை பார்க்குறதான் சார் லட்சியம் அப்படின்னு. அதான் பார்த்துட்டு என்னார் கை கொடுக்கலாமா சார், நான் கொடு அப்படின்னாரு. கொடுத்தேன். கொடுத்த உடனே 15 ஆண்டு கால கனவு அன்னைக்கு நனவாச்சு. அன்னைக்கு வந்து அவர் திரும்பி கேட்டார் வாட் இஸ் யுவர் விஷன். விடலை அவர். என்ன வம்பா போச்சு அப்படின்னு. சார் டிசைன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த லைட் கம்பேர்ட் ஏர்க்ராஃப்ட் அப்படின்னா. அது சரி, அதில் உன்னுடைய விஷன் என்னன்னாரு. எனக்கு ஒன்றுமே தெரியல, என்ன தெரியல. அப்போ சொன்னார், இந்தியா ஏவுகணை ஏவுவதில் தன்னிறைவு பெற்று விட்டது, இந்தியா சேட்டலைட் துறையில் தன்னிறைவு விட்டு விட்டது, இந்தியா அட்டாமிக் எனர்ஜி ஜெனரேஷனில் தன்னிறைவு விட்டு விட்டது. நாம் தன்னிறைவு வர வேண்டியது விமானத்துறை. அந்த போர் விமானத்துறையில் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் இன் கிரிட்டிக்கல் டெக்னாலஜிஸ், அதில் வந்து நம்ம செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் அச்சீவ் பண்ணணும். எனவே அந்த துறையில் உன்னுடைய பங்களிப்பு அதிகமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார். அதை தொடர்ந்து பல்வேறு பணிகளில் அவரோடு இணைந்து பணியாற்றக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது. அன்றைக்கு தெரியாது, அடுத்து அவர் மறையும் வரை 20 ஆண்டுகள் அவருடனே பணியாற்றுவேன் என்ற வாய்ப்பு எனக்கு தெரியாது. ஓகே. எனவே கனவு என்பது உறக்கத்தில் வருவதல்ல கனவு, உன்னை உறங்க விடாமல் செய்வதுதான் கனவு. ஓகே. கனவு காண்பது என்பது நம்ம தூங்குறப்போ வர்றதில்லை. நீ காணக்கூடிய கனவு உங்களை தூங்க விடக்கூடாது. அந்த கனவு தான் இட் வில் டிரைவ். ஓகே. அந்த கனவு லட்சியமாக மாற வேண்டும். லட்சியம் வெற்றியாக உங்கள் கழுத்தில் மாலையாக விட வேண்டும். ஓகே. அப்துல் கலாம் அவர் கண்ட கனவு பைலட் ஆகணும்னு நினச்சார். ஆனால் அவர் பறக்கும் மெஷின்ஸை உருவாக்கினார். ராக்கெட்டை உருவாக்கினார், மிசைல்ஸை உருவாக்கினார், ஏர்க்ராஃப்டை உருவாக்கினார். இன்றைக்கி ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம், இன்றைக்கி பாகிஸ்தான் ஆப்ரேஷன் சிந்தூரில் இன்றைக்கு ஒட்டுமொத்த எதிரி நாட்டு ஏவுகணைகளையும் ட்ரோன்களையும் அடித்து வீழ்த்தியது என்று சொன்னால் அது அப்துல் கலாம் அவர்கள் உருவாக்கிய ஆகாஷ் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம். ஸ்கிராம்ஜெட் என்ஜின், ஏர் பிரீத்திங் டெக்னாலஜி. ராக்கெட்டு போயிட்டே இருக்கும், வரக்கூடிய ஆக்சிஜன், இன்கமிங் ஆக்சிஜன் எடுத்து ஃபியூலாக கன்வெர்ட் பண்ணி அது ராக்கெட் எவ்வளவு நாளும் பறக்கும், போய் அடிக்கும், ஃபியூயல் தேவையில்லை அதுக்கு. இந்த டெக்னாலஜியெல்லாம் உருவாக்கி அப்துல் கலாம் உருவாக்கினாருன்னு இந்த போர் வந்த பிறகு தான் பாதி பேருக்கு தெரியும். அவரை பார்த்தா கனவு காண சொன்னார் நீங்கள் நினைப்பீங்க. ஆனால் இதெல்லாம் உருவாக்கியதுக்கு காரணம் டாக்டர் அப்துல் கலாம் என்று. ஓகே. இதுதான் நண்பர்களே, கனவு என்பது உங்களது கனவு எப்போனாலும் வரும். ஆசிரியர் என்பவர் ஒரு மாணவனுக்கு பாடம் சொல்லிக் கொடுப்பவர் ஆசிரியர். ஆனால் மாணவனுக்கு உள்ள தனித்திறமையை கண்டறிந்து வெளியே கொண்டு வருவர் கிரேட் டீச்சர்னு பேர். தனித்திறமை என்ன என்பதை கண்டறிந்து வெளியே கொண்டு வருவர் பேர் தான் கிரேட் டீச்சர். அப்போ பேரண்ட் எல்லாருமே பெற்றோர்கள் தான். ஆனால் தன் குழந்தைக்கு என்ன தனித்திறமை இருக்கிறது என்பதை அறிந்து அந்த குழந்தைக்கு அதை மேம்படுத்துவதற்கு உதவி செய்யக்கூடியவர்கள் தான் கிரேட் பேரண்ட். ஓகே. அவங்க தான் கிரேட் பேரண்ட். அந்த பேரண்ட்டாக கண்டிப்பாக இருப்பதினால்தான் இன்றைக்கு உங்களோடு, ஏன்னா பாதி பேரண்ட்டுக்கு நேரமே கிடையாது பிள்ளைங்களோட ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு. அட்லீஸ்ட் நீங்கள் எல்லோரும் கூட வந்து பிள்ளைகளை ஃபஸ்ட்டு டே இன்றைக்கி கூட வந்திருக்கீங்க, தொடர்ந்து வந்து பிரின்சிபலை பார்த்து அடிக்கடி மாணவர்கள் எப்படி இருக்காங்கன்னு கண்டறிந்து அவர்களோடு சேர்ந்து பயணப்பட வேண்டும். பயணப்படுவீங்களா எல்லோரும் பெற்றோர்கள்லாம்? எஸ் சார் நோ? கூப்பிடும்போதாவது வாங்க. ஓகே. ஆமாம், கரெக்ட். ஏன்னா சேர்த்து விட்டா நீ 3 வருஷம் கழிச்சு நீ ஏன்டா வேலைக்கு போகல அப்படின்னு மட்டும் கேட்கக்கூடாது. 3 வருஷம் பயணப்படணும் கூட. பசங்களோட வந்து கேட்கணும், டீச்சரை கேட்கணும், பிரின்சிபலை கேட்கணும், கரஸ்பாண்டை பார்க்கணும்.
என்ன பண்ணணும்னு கேட்கணும். உதவி செய்கிறதுக்கு நான் என்ன ரெடியாக இருக்கேன் சொல்லுங்கன்னு கேட்கணும். இதெல்லாம் பண்ணால் தான் உங்கள் குழந்தை வெற்றிகரமாக வரும். செய்வீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. எனவே நண்பர்களே, அந்த கனவு தான். அப்போ அப்படிப்பட்ட டீச்சர்ஸ். அப்போ உங்கள் குழந்தைக்கு என்ன தனித்திறமை இருக்கிறது என்பதை கண்டறிந்தால் யூ ஆர் கிரேட் பேரண்ட், கிரேட் டீச்சர்ஸ். ஆனால் உங்கள் குழந்தை உங்களை பார்த்து, ஆசிரியரை பார்த்து, பெற்றோர்களை பார்த்து, நான் இருந்தால் என் அப்பா மாதிரி இருக்க வேண்டும், இருந்தால் என் அம்மா மாதிரி இருக்க வேண்டும், இருந்தால் இந்த டீச்சர் மாதிரி இருக்கணும் என்று என்றைக்கு நினைக்கிறதோ அவர்கள்தான் இன்ஸ்பிரேஷனல் டீச்சர் அண்ட் இன்ஸ்பிரேஷனல் பேரண்ட்ஸ். ஓகே. அப்படிப்பட்ட ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனல் டீச்சர்ஸாக, இன்ஸ்பிரேஷனல் பேரண்ட்டாக நீங்கள் இருந்தால் கண்டிப்பாக ஒரு மிகப்பெரிய என்லைட்டன் சமுதாயத்தை நீங்கள் உருவாக்க முடியும். உங்களுக்கான களத்தை அமைத்து கொடுக்கிறது ஆர்விஎஸ் காலேஜ். உங்களுக்கான வெற்றிக்கான களத்தை உங்களை ஒவ்வொரு துறையிலும் செதுக்கி, உங்கள் கம்யூனிகேஷனை வளப்படுத்தி, உங்களுக்கான தனித்தன்மையை உருவாக்கி, ஆற்றலை உருவாக்கி, அத்துணை பிரச்சனைகளையும் சால்வ் பண்ணக்கூடிய திறமைகளை உருவாக்கி கொடுப்பதற்கு இந்த கல்லூரி தயாராக இருக்கிறது. ஆனால் அதை பயன்படுத்துவதற்கு நீங்கள் தயாராக வேண்டும். அப்போ தான் நீங்கள் வெற்றி பெற முடியும், அப்போ தான் நீங்கள் ஜெயிக்க முடியும். இல்லைன்னா ஜெயிக்க முடியாது. விஷன் இல்லாமல் எ நேஷன் வித்தவுட் விஷன் வில் பெரிஷ். எ நேஷன் வித்தவுட் விஷன் வில் பெரிஷ். எ ஸ்டூடெண்ட் வித்தவுட் விஷன் cannot succeed. ஓகே. எவரிபடி should have a vision. அந்த லட்சியம் இருக்கணும். சாதி ஒரு நாளும் உன்னை சாதனையாளன் ஆக்காது. மதம் உன்னை மனிதனாக்குவதற்குத்தானே ஒழிய மதம் பிடித்து அலைவதற்காக அல்ல. இனம் உன்னை தனித்துவப்படுத்துவதற்குத்தானே ஒழிய அடுத்த இனத்திலிருந்து தனிமைப்படுத்துவதற்காக அல்ல. அறிவு ஒன்றுதான் உன்னை மகானாக்கும். ஓகே. அறிவு ஒன்றுதான் உன்னை மகானாக்கும். நண்பர்களே, ஒரு சம்பவத்தை உங்கள்கிட்ட இப்போ சொல்ல விரும்புகிறேன். என்ன சம்பவம் அப்படின்னா, நான் டாக்டர் கலாம் அவர்களோட அவர் பிரசிடெண்ட்டாக இருக்கும் போதும் டைரக்டராக ராஷ்டிரபதி பவனில் இருந்தேன். ஒரு நாள் கூப்பிட்டாரு, ஃபன்னிகா யூ கம் டவுன் அப்படின்னாரு. நான் வேகமாக இறங்கி என்னமோ அவசரமாக கூப்பிட்றாருன்னு கீழே போனேன். போனால் அங்கே ஒரு இஸ்ரோனுடைய சயின்டிஸ்டெல்லாம் உட்காந்துருந்தாங்க. சேர்மன் மாதவன் நாயர் உட்காந்துருந்தார். அப்புறம் அவரோட சயின்டிஸ்டெல்லாம் உட்காந்துருந்தாங்க. அவங்க வந்திருக்காங்க, நீ இந்த மீட்டிங்கில் கலந்துக்கோன்னாரு. நானும் ஜாயின் பண்ணிட்டேன். அவங்க சொன்னாங்க, தே ஆர் கோயிங் டு ப்ரெசன்ட், ஒரு ப்ராஜெக்டை பற்றி ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறாங்க, யூ ஜாயின் த மீட்டிங் அப்படின்னு. சரின்ட்டு ஜாயின் பண்ண மீட்டிங்கில் அப்போ அவங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்க. சார், எங்களுக்கெல்லாம் குரு நீங்கள் தான், நாங்கள்லாம் உங்கள் சிஷ்யர்கள், நீங்கள் உங்களோடு இணைந்து வளர்க்கப்பட்டவர்கள். நம்ம SLV-3 ராக்கெட்டை ஆரம்பித்து இன்றைக்கு ஜியோசிங்க்ரனஸ் சேட்டலைட் கிட்டத்தட்ட 30,000 கிலோமீட்டர் உயரத்தில் லான்ச் பண்ணுறோம். லோ எர்த் ஆர்பிட் 1000 கிலோமீட்டர் உயரத்தில் லோ எர்த் ஆர்பிட் சேட்டலைட் லான்ச் பண்ண முடியும். ஆனால் முதல் முறையாக லூனார் ஆர்பிட்டுக்கு, அதாவது நிலவுக்கு சேட்டலைட் அனுப்புவது இதுதான் முதல் முறை. இதில் ஏகப்பட்ட சேலஞ்ச் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு எர்த்தினுடைய கிராவிட்டியை தாண்டி சேட்டலைட் போகணும். செகண்டு, டிரான்ஸ்லூனார் ஆர்பிட்டுக்குள்ளே போகிறதே ஒரு மிகப்பெரிய சேலஞ்ச். டிரான்ஸ்லூனார் ஆர்பிட்டுக்கு போன பிறகு லூனார் ஆர்பிட்டை போய் சுற்றி வரணும். இது மூணாவது சேலஞ்ச். இது மூணுமே நம்ம இது வரைக்கும் பண்ணதில்லை, இப்போ தான் பண்ண போகிறோம். வி நீட் யுவர் கைடன்ஸ் அண்ட் சப்போர்ட்னு கேட்டாங்க. அப்போ டாக்டர் கலாம் சொன்னார், அவர் சில ஐடியாக்கள், சில சஜஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு, இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக செஞ்சிருவீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். ஆனால் இந்த சந்திராயன் 1 மிஷன், அதுக்கு பேர் சந்திராயன் 1 மிஷன், நிலவிலே தண்ணீர் இருப்பதை கண்டறியதற்கான மிஷன், இதை செய்ய முடியும் என்று நம்புகிறோம். ஆனால் இதுவரைக்கும் பல்வேறு நாடுகள் இதில் தோல்வியடைந்திருக்கிறது. நீங்கள் முதல் முயற்சி வெற்றி பெறணும்னு சொல்லிட்டு கலாம் சார் சொன்னார், போய் நிலவை சுற்றி வந்தால் மட்டும் போதாது, யூ கிரியேட் அ மூன் இம்பேக்ட் ப்ராப், MIB, மூன் இம்பேக்ட் ப்ராப்னு ஒரு பேலோட கிரியேட் பண்ணு. அந்த பேலோட் should have a data communication module,
அந்த பேலோட் should have a video audio module, and the payload should have a flag, Indian flag. இந்த 3 இருக்கணும். அது போய் லூனார் ஆர்பிட் சுற்றி வரும்பொழுது இட் ஷுட் ஹோ அண்ட் ஹிட் ஆன் த மூன். அண்ட் ஹிட் பண்ணுறதுக்குள்ளே அது வீடியோ ஆடியோ எல்லாம் எடுத்து லூனார் ஆர்பிட்டருக்கு அனுப்பி அங்கேருந்து கிரவுண்ட் ஸ்டேஷனுக்கு வரணும் டேட்டா. இந்த டேட்டா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வருதான்னு பாருங்கன்னாரு. சார், ஆஸ் பர் த பிளான் எங்களுக்கு அந்த பட்ஜெட்டே இல்லை, டைமும் இல்லை அதை பண்ணுறதுக்கு, என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்டார். தட் யூ டோன்ட் வரி, பட்ஜெட் வில் கம் டு யூ, டைம் ஆல்சோ வில் கம் டு யூ அப்படின்னு சொல்லி பிரைம் மினிஸ்டருக்கு ஃபோன் பண்ணார். பட்ஜெட் வந்தது, அவர்களுக்கு டைமும் கிடச்சது, இதை இன்டகிரேட் பண்ணாங்க. வெற்றிகரமாக சந்திராயன் 1 லான்ச் பண்ணப்பட்டது. அப்போ தான் மயில்சாமி அண்ணாதுரை தான் அதனுடைய ப்ராஜெக்ட் டைரக்டர். ஸோ இதை வெற்றிகரமாக லான்ச் பண்ணாங்க. இந்த லான்ச் பண்ண உடனே அந்த அப்துல் கலாம் சொன்ன அந்த எம்ஐபி ப்ராப் கீழே போய் ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பியது அதையெல்லாம் கொண்டாந்து எங்கிட்ட காமிச்சாங்க. அப்போ இவர் சொன்னது முதலாக சந்திராயன் நிலவை ஹிட் பண்ணது சந்திராயன் 1 ஹிட் பண்ணிருச்சு. நம்ம 3 தான் ஹிட் பண்ணதுன்னு நினச்சிட்ருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு ஹிட் பண்ணதே சந்திராயன் 1 முதல்ல ஹிட் பண்ணியாச்சு. எனவே அது முடிஞ்ச உடனே நாசாவிலிருந்து எங்களுக்கு அழைப்பு வந்தது. எப்போ வந்தது அப்படின்னா, நிலவிலே தண்ணீர் இருப்பதை கண்டறிந்து விட்டோம் என்று உலகிற்கு அனௌன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு 40 நாளைக்கு முன்னால் ரெவ்யூ மீட்டிங் நாசாவில் அமெரிக்காவில் அதற்கு அழைப்பு வந்தது. அதற்கு அப்துல் கலாம் அவர்களும் நானும் இஸ்ரோ சயின்டிஸ்டுகளும் எல்லோரும் போயிருந்தோம். அங்கே போன உடனே அந்த மீட்டிங்கில் எப்படி சவுத் போலில் இந்த சூரிய ஒளி பட்டு அதிலிருந்து வரக்கூடிய லைட்டு ரெஃப்ராக்ஷன் மூலமாக வரக்கூடிய ஸ்பெக்ட்ரத்தை எடுத்து அந்த ஸ்பெக்ட்ரத்தை அனலைஸ் பண்ணி இப்படிப்பட்ட பேட்டர்ன் வந்தால் இந்த இடத்துல HO H2O மாலிகுல் இருக்கும் என்று கண்டறிந்து அவர்கள் ஃபைனலைஸ் பண்ணி டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க. பியர் ரிவ்யூலாம் பண்ணி இது உண்மைதான் என்று நிரூபிக்கப்பட்டு விட்டது. இதை நாங்கள் உலகிற்கு சொல்கிறதுக்கு முன்னால் உங்கள்கிட்ட சொல்லி நாங்கள் அப்ரூவ் ஆகணும்னு சொன்னாங்க. சரின்னு அப்துல் கலாம் கேட்டுட்டு அதெல்லாம் டிஸ்கஷன் நடந்துச்சு, முடிஞ்சு வாழ்த்துக்கள் நாசா சயின்டிஸ்டுகளுக்கு இஸ்ரோ சயின்டிஸ்டுகளுக்கு டாக்டர் கலாம் வாழ்த்து சொன்னார். வாழ்த்து சொன்ன உடனே தான் ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு. என்னென்னா, நாசாவுடைய சீஃப் சயின்டிஸ்ட் எந்திரிச்சு டாக்டர் சார் கலாம் சார், I would like to make a special reference here. America tried 3 times to find a water molecule on the moon, but we could not succeed. Russia tried 3 times to find a water molecule on the moon, but we could not succeed. அமெரிக்கா 3 முறை முயன்றது நிலவிலே தண்ணீர் இருப்பதை கண்டறிவதற்கு முடியவில்லை. ரஷ்யா 3 முறை முயன்றிருக்கிறது, முடியவில்லை. சைனா 6 முறை முயன்றது, முடியவில்லை. ஆனால் என்றைக்கு அமெரிக்கா இந்தியாவோடு சேர்ந்ததோ, என்றைக்கு நாசா இஸ்ரோவோடு சேர்ந்ததோ, முதல் முயற்சியிலேயே வெற்றி என்று சொன்னார். ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் இஸ் அ சக்ஸஸ். டாக்டர் கலாம் கேட்டார், எப்படி இது சாத்தியப்பட்டது என்று கேட்டார். அப்போ அந்த நாசாவுடைய சீஃப் சயின்டிஸ்ட் சொன்னார், அந்த ரெஃப்ராக்ஷன் ஒளியை முதல்ல ஸ்டடி பண்ணுறது ஃபிசிக்ஸ், அந்த ஃபிசிக்ஸில் வரக்கூடிய ஸ்பெக்ட்ரத்தை எடுத்து அனலைஸ் பண்ணுறது கெமிஸ்ட்ரி, அந்த கெமிஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய HO H2O மாலிகூல் கரெக்டாக இருக்கா, அதில் ஆர்கானிசம் இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிறது பயாலஜி. இந்த 3 சப்ஜெக்ட் மட்டுமல்ல, மேத்தமெட்டிக்ஸ்லேயும் என்ஜினியரிங்லேயும் we have worked with many countries, international collaborative projects with many countries. But when we work with Indian scientists, we found a phenomenal knowledge in the basic subject of understanding in physics, chemistry, biology and engineering and mathematics. Okay? இதுதான் இந்த வெற்றிக்கு காரணம் என்று சொன்னார். ஓகே, அந்த நிகழ்ச்சியில் கலாம் சார் என்னை பார்த்து நோட் பண்ணியா அப்படின்னாரு. எஸ் சார், ஐ நோட்டட் ஒன். சரி, நாங்கள் மதியம் முடிஞ்சு சாப்பிட போனோம். சாப்பிட போகிற வழியில் ஒரு இடத்துல நிறுத்தி சொன்னார் காரை, அந்த நாசா காம்பஸில். என்ன சார் திடீர்னு நிறுத்தி சொல்கிறீங்க, பசிக்குது, கொஞ்சம் பொறு அப்படின்னாரு. டக்குன்னு எல்லா செக்யூரிட்டிலாம் இறங்கி வந்தாங்க.
வந்தவுடனே அவர் ஏதோ கேட்டார். எஸ் சார் இட் இஸ் தேர் சார் அப்படின்னாங்க. அப்படியா, என்ன சார்ண்ணே, நீ கடைக்கு வா அப்படின்னாரு. திரும்பி போனேன் கூட. போனவுடனே நேராக ஒரு கடைக்கு போனார். இப்படி தான் இருந்துச்சு கடை. கடைக்கு போனவுடனே அங்கே போய் ஆனியன் ட்ரிங்க்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டார். ஆனியன் ட்ரிங்க்ஸா, இது எப்படி சார் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு கேட்டேன். நான் வந்து வெஜிடேரியன். நான் நாசாவுக்கு ட்ரைனிங் வரும் பொழுது 6 மாதம் ட்ரைனிங் வரும் பொழுது இந்த கடையில் தான் ஆனியன் ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிட்டேன் அப்படின்னார். ஆனியன் ட்ரிங்க்ஸ்னால் வெங்காய பஜ்ஜி. நம்ம ஊர் வெங்காய பஜ்ஜி மொத்தமாக மூடி இருக்கும். அந்த ஊர் வெங்காய பஜ்ஜி ரவுண்டாக இருக்கும், நடுவில் பெரிய ஓட்டையாக இருக்கும், பெருசாக இருக்கும். அதை வாங்கி கொடுத்து சாப்பிட சொன்னார். சாப்பிடும் போதும் நான் எடுத்து பசியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வேகமாக சாப்பிட நிறுத்து அப்படின்னாரு. என்ன சார், நான் கேட்குற கேள்விக்கு பதில் சொல்லிட்டு சாப்பிடு அப்படின்னாரு. ஏன் சார், சாப்பிடும்போது சாப்பிட விடுங்க சார், நான் நீங்கள் எப்போனாலும் கேளுங்க பதில் சொல்கிறேன் அப்படின்னு. நான் கேட்குற கேள்விக்கு பதில் சொல்லி சாப்பிடு. இப்போ நீங்கள் மட்டும் சாப்பிட்றீங்க, நான் சாப்பிடுவேன், நீ முதல்ல பதில் சொல்லு அப்படின்னாரு. என்னன்னு கேட்டார். ஐஐடியில் ஜாயின் பண்ணால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாரு. ஐஐடியில் ஜாயின் பண்ணோன்னா சார் ஜேஇ மெயின் அண்ட் அட்வான்ஸ் கோர்ஸ் எழுதணும், எக்ஸாம் எழுதணும், அப்போ தான் நீங்கள் ஐஐடியில் ஜாயின் பண்ண முடியும். அப்போ எவ்வளோ மார்க் எடுக்கணும்? 95% மேலே எடுத்தால் தான் அதெல்லாம் எழுத முடியும். அப்படியா, ஐஐடி ஜாயின் பண்ணி நல்லா படிப்பாங்க. நல்லா படித்து வெளியே வந்தவுடனே ஃபாரினில் வெளிநாடுகளில் பெரிய பெரிய கம்பெனிகளில் வேலை கிடைக்கும், லட்சக்கணக்கில் வேலை கிடைக்கும் சார் அவங்களுக்கு, அங்கே போயிடுவாங்க. அப்படியா, சரி. டாக்டர் ஆகணுன்னா அப்போல்லாம் நீட்டு கிடையாது அந்த நேரத்தில். டாக்டர் ஆகணுன்னா 95% 99% எடுக்கணும், அப்போ தான் ஈஸியாக கிடைக்கும், டாக்டர் ஆக முடியும். அப்போ அவங்கெல்லாம் டாக்டர் ஆகிடுவாங்க. டாக்டர் ஆகி எம்எஸ்சி எம்டி பண்ணுவாங்க சார். அதுக்கப்புறம் வெளிநாடு போவாங்க. சில பேர் இந்தியாவில் இருப்பாங்க, சில பேர் வெளிநாடு போவாங்க, வாய்ப்பை பொறுத்து இருக்குது. நல்ல கை நிறைய சம்பளம் வாங்குவாங்க. சரி, ஓகே. அதுக்கப்புறம் அந்த டாக்டர் ஆக முடியும். அப்போ அவங்கெல்லாம் டாக்டர் ஆகிடுவாங்க. டாக்டர் ஆகி எம்எஸ்சி எம்டி பண்ணுவாங்க சார். அதுக்கப்புறம் வெளிநாடு போவாங்க. சில பேர் இந்தியாவில் இருப்பாங்க, சில பேர் வெளிநாடு போவாங்க, வாய்ப்பை பொறுத்து இருக்குது. நல்ல கை நிறைய சம்பளம் வாங்குவாங்க. சரி, ஓகே. அதுக்கப்புறம் அந்த 85% 95% மார்க் எடுக்கிற மாணவர்கள்லாம் எங்கே போவாங்க அப்படின்னு கேட்டார். அவங்கெல்லாம் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி போவாங்க சார். அண்ணா யூனிவர்சிட்டி மாதிரி டாப் காலேஜஸ் இருக்குது. கோயம்புத்தூரில் பிஎஸ்சி காலேஜ் இருக்குது. இந்த மாதிரி அப்போல்லாம் 7 காலேஜ் தான் இருந்துச்சு. நான் படிக்கும் போதெல்லாம் 15 காலேஜ் தான் இருந்துச்சு. இப்போ தான் 500 காலேஜ் இருக்குது. அப்போ டாப் காலேஜஸ் போவாங்க. அவங்களுக்கு வந்து அவங்க முடித்தவுடனாங்க அவங்கெல்லாம் பெரிய இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனியில் நல்ல லட்சக்கணக்கில் சம்பளம் கிடைக்கும் சார், அதில் போயிடுவாங்க சார். ஓஹோ, அப்போ 80% 85% மார்க் எடுத்தவங்க சார், 75% 85% மார்க் எடுத்தவங்க அவங்க வந்து செகண்ட் டயர் 2 சிட்டிஸில் அதுக்கு அடுத்த லெவல் காலேஜஸில் படிப்பாங்க சார். அப்படியா, நீ எவ்வளோ %? 82%. நீ ஏன் இன்ஜினியரிங் போகல? எனக்கு கிடைக்கல சார், 15 காலேஜ் தான் இருந்துச்சு. இப்போ இன்ஜினியரிங் ஆகிருப்பேன். அப்போ சயின்ஸ் தான் போட்டு இருந்தது, சயின்ஸ் போனேன், மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்ட் நான் பிஎஸ்சி மேத்தமெட்டிக்ஸ் தென் எம்எஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். ஓகே, ஸோ அதனால் அப்படி போனேன் சார் அப்படின்னு. அப்படியா, சரி. நீ எங்கே ஒர்க் பண்ணுற? நான் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸில் சயின்டிஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறேன் சார். யார்கிட்ட ஒர்க் பண்ணுறேன்? இந்த அப்துல் கலாம்னு ஒருத்தர் இருக்கார் சார், அவர்கிட்ட தான் சார் ஒர்க் பண்ணுறேன். அப்படியா அப்படின்னு சிரிச்சிட்டு சொன்னார், உனக்கு தெரியுமா இஸ்ரோ, டிஆர்டிஓ, டிபார்ட்மெண்ட் அட்டாமிக் எனர்ஜி, சிஎஸ்ஐஆர் எல்லாம் 4 சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது. இந்த 4 சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் கிட்டத்தட்ட 60,000 சயின்டிஸ்ட் இருக்காங்க அண்ட் இன்ஜினியர்ஸ் இருக்காங்க. இந்த 60,000 பேரும் 70 to 80% எடுத்த மார்க் எடுத்த மாணவர்கள் தான் எங்களுக்கு கிடைக்கிறாங்க. 70 to 80% எடுத்த மாணவர்கள் தான் எங்களுக்கு கிடைக்கிறாங்க. அதுக்கு மேலே இருக்கவங்க எல்லாருமே வெளிநாடு போயிடுறாங்க. இவர்கள் தான் எங்களுக்கு கிடைக்கிறாங்க. இவங்கள வச்சு தான் சந்திராயனுக்கு ராக்கெட்டை அனுப்பி நிலவிலே தண்ணீர் இருப்பதை கண்டறிந்தோம் இந்தியா. மங்கள்யானுக்கு செவ்வாய் கிரகத்திற்கு மங்கள்யானை அனுப்பி முதல் முயற்சியிலே வெற்றி பெற்ற நாடு இந்தியா. ஓகே, கண்டம் விட்டு கண்டம் பாய்ந்து தாக்கும் ஏவுகணைகள் அக்னி, பிருத்திவி, ஆகாஷ், நாக், பிரம்மோஸ் இத்தனை ஏவுகணைகளையும் இந்த விஞ்ஞானிகளை வைத்துத்தான், இந்த மாணவர்களை வைத்துத்தான் நாம் கண்டறிந்தோம் என்று சொன்னார். அப்போ சொன்னார்,
நம்மளுடைய எஜுகேஷன் சிஸ்டம் மெமரி ஓரியன்ட் எஜுகேஷன் சிஸ்டம். எனவே யாருக்கெல்லாம் க்ரியேட்டிவிட்டி ப்ளஸ் மெமரி இருக்கோ அவங்கெல்லாம் 95% 90 மார்க் எடுத்து வெளிநாடு போயிடுறாங்க. யாருக்கெல்லாம் க்ரியேட்டிவிட்டி மட்டும் இருக்கோ, சப்ஜெக்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மட்டும் இருக்கோ, அவங்களால மார்க் கம்மியாக தான் எடுக்க முடியும். ஆனால் சப்ஜெக்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்தியாவை பெருமைப்படுத்தக்கூடிய நபர்களாக அவர்கள் மாறுவார்கள் என்று சொன்னார். ஓகே, இதுதான் நண்பர்களே, நீங்கள் எல்லாம் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் தானே? எஸ் சார் நோ? ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ், ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் புரிஞ்சுக்கோங்க. ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் சும்மா ஏதோ வந்தோம், காலேஜில் சேர்ந்தோம், இன்ஜினியரிங் கிடைக்கல அதனால் இங்கே சேர்ந்தோம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. தெர் இஸ் எ கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஓகே, இந்தியாவின் விண்வெளி ப்ரோக்ராமில் இருக்கட்டும், இந்தியாவுடைய டிஃபென்ஸ் ப்ரோக்ராமாக இருக்கட்டும், இந்தியாவுடைய அட்டாமிக் எனர்ஜி ப்ரோக்ராமாக இருக்கட்டும், இந்தியாவுடைய சிஎஸ்ஐஆராக இருக்கட்டும், அனைத்து துறைகள்லையும் உங்களுக்கான வாய்ப்புகள் கொட்டி கிடக்கிறது. ஓகே, ஒரு நாள் நீங்கள் பிரேக்கிங் நியூஸில் வருவீங்க அப்படின்னா, இவர் இதை சாதித்தார் என்று வர வேண்டும் என்று சொன்னால் அது உங்கள் கனவில் இருக்கிறது. அந்த கனவை லட்சியமாக மாற்றக்கூடிய உங்கள் வல்லமையில் இருக்கிறது. ஓகே, இதெல்லாம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் நண்பர்களே. ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ வரக்கூடிய காலத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு சேலஞ்ச், உங்கள் அப்பா அம்மா ஃபேஸ் பண்ணாத சேலஞ்ச், இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்கள் ஃபேஸ் பண்ணாத சேலஞ்ச், மேடையில் இருக்கக்கூடிய அத்துணை நண்பர்களும் ஃபேஸ் பண்ணாத சேலஞ்ச், இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய மாணவர்களாகிய நீங்கள் எதிர்நோக்கி இருக்கக்கூடிய சேலஞ்ச் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஓகே, ஒரு அணு ஆயுத யுத்தம் ஏற்படுத்தக்கூடிய தாக்கத்தை விட, அழிவை விட, ஒரு பயோ வார்ஃபேர் ஏற்படுத்தக்கூடிய தாக்கத்தை விட, அழிவை விட, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏற்படுத்தக்கூடிய அழிவுனா என்னது? வேலை வாய்ப்பின்மை மிகப்பெரிய தாக்கம் வந்து கொண்டிருக்கிறது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஐயோ அப்போ படிக்க வேணாமா அப்படின்னு நினைக்காதீங்க, அது கிடையாது. அப்படிப்பட்ட எதெல்லாம் ஒரு ஜாப்ஸை தொடர்ந்து யாரெல்லாம் ஒரே வேலையை திரும்ப திரும்ப செய்கிறாங்களோ அந்த வேலை இருக்காது. அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்கில்ஸ், திரும்ப திரும்ப டைப்ரைட்டிங் மிஷின் மாதிரி நீங்கள் வேலை அடிச்சுக்கிட்டே இருக்குது, அந்த வேலை இருக்காது. தொடர்ந்து ஒரு வேலையை ரிப்பீட் பண்ணக்கூடிய வேலை இருக்காது. எந்த வேலை இருக்கும்? க்ரியேட்டிவிட்டிக்கும் ஸ்கில்லுக்கு தான். எஜிலிட்டி அண்ட் எபிலிட்டி. ஓகே, யூ ஹேவ் டு ஹாவ் எஜிலிட்டி and you have to have an ability. You have to have an ability to navigate. அப்போ அந்த முயற்சி என்னது? அதுக்கு தகுந்தாப்புல உங்களை தயார்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். உங்கள் அப்பா காலத்தில், உங்கள் தாத்தா காலத்தில் ஒரு கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணால் அந்த கம்பெனியில் முடிஞ்சு அதான் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகி பென்ஷன் வாங்குகிற காலம் இப்போ கிடையாது. ஒரு வேளையில் எவ்வளோ நாளைக்கு இருப்போம் அப்படின்ற அன்சர்டனிட்டி இன்றைக்கி இருக்குது. ஆனால் அதுலேயே ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. மல்டிபிள் ஸ்கில் செட் இருந்துச்சுன்னா ஒரே நாளில் 4 கம்பெனியில் வேலை ஆக முடியும். அதுக்கான சூழல் வந்து விட்டது. ஒரு வாரத்தில் 7 நாளும் வேலை செய்தால்தான் பிழைக்க வேண்டும் என்ற காலம் இல்லை உங்களுக்கு. ஒரு வாரத்தில் 3 நாள் வேலை செய்தாலே போதும், 7 நாள் வேலை செய்த சம்பளத்தை வாங்க முடியும் என்ற வாய்ப்பு உங்களுக்கு இருக்குது. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களை தயார்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களை தயார்படுத்திக்கணும். ஃபஸ்ட்டு என்னது? கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில். 2 பேரும் சொன்னாங்க. அப்போ எதை கம்யூனிகேட் பண்ண நினைக்கிறீங்களோ அதை ஃப்ரீயாக இங்கிலீஷில் கம்யூனிகேட் பண்ண தெரியணும். அது மட்டும் இல்லை, ஒரு ப்ராப்ளத்தை இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனி என்ன எதிர்பார்க்குறாங்கன்னா, கிராஜுவேஷன் அல்ல, டிகிரி ஹோல்டர் அல்ல, அவர்களுக்கு தேவை 5 ஸ்கில்லு. இந்த ஸ்கில் யாருக்கு இருக்கோ அவர்களை எடுப்பதற்கு அவர்கள் தயாராக இருக்காங்க. எலிஜிபிலிட்டி தான் இந்த டிகிரி எல்லாம், ஆனால் ஸ்கில்லு தான் வேணும். முதல்ல அந்த ஸ்கில் என்னது? ஃபஸ்ட்டு ஆங்கிலத்தில் கம்யூனிகேட் பண்ணக்கூடிய கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில். செகண்ட், பொலைட்டாக பேசணும்.
என்ன பேசணும்? பொலைட்டாக பேசணும். மூணாவது, யாரையாவது வையணுன்னா கூட டிப்ளமேட்டிக்காக வைய தெரியணும். எப்படி? முட்டாள் அப்படின்னு வைஞ்சா அது டிப்ளமேட்டிக் கிடையாது. நீ இதை செய்திருந்தால் மிகப்பெரிய அறிவாளியாக இருக்கலாம் என்று சொன்னால் அவன் முட்டாள்னு அர்த்தம். ஓகே, என்னது? டிப்ளமேட்டிக்காக வைய தெரியணும், டிப்ளமேட்டிக்காக சொல்ல தெரியணும். ஓகே, பொலைட்டாக பேச தெரியணும், டீம் ஸ்பிரிட் இருக்கணும். ஒரு டீமோட சேர்ந்து நான் மட்டும்தான், எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும், என்னால் மட்டும்தான் முடியும். ஓகே, என்னால் மட்டும் தான் முடியும், எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் சொல்கிறவன் யார்? இளைஞன். கரெக்ட்? ஓகே, நாம் அனைவரும் சேர்ந்து உழைப்போம் என்று சொன்னால் அவன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட். ஓகே, வாட் கேன் ஐ டூ ஃபார் யூ என்று சொன்னால் ஹீ இஸ் அ லீடர். ஓகே, ஹீ இஸ் அ லீடர். அப்போ லீடர் ஷுட் கமாண்ட் அண்ட் லீடர் மேனேஜர் கேன் கமாண்ட் அண்ட் கண்ட்ரோல், பட் லீடர் கேன் கோச் அண்ட் மென்டர். ஓகே, manager only can command and control, only leader can coach and mentor. Okay, you have to become a leader, you cannot be a follower. Okay, ஒரு ப்ராப்ளத்தை கொடுத்தா அந்த ப்ராப்ளத்தை மேலும் ப்ராப்ளம் ஆகிடக்கூடாது, ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணக்கூடிய கேப்பபிலிட்டி உங்களுக்கு வரணும். இதுதான் எதிர்பார்க்குது இந்த எம்என்சி கம்பெனிஸ். எம்என்சி கம்பெனிஸ் கம்யூனிகேஷன் எதிர்பார்க்குது, ஒழுங்காக டிப்ளமேட்டிக்காக பேச தெரியுதான்னு எதிர்பார்க்குது. ஓகே, பொலைட்டாக பேச தெரியுதான்னு எதிர்பார்க்குது, டீம் ஸ்பிரிட் இருக்கான்னு எதிர்பார்க்குது. நாலாவது, ப்ராப்ளம் சால்விங் கேப்பபிலிட்டி இருக்கான்னு எதிர்பார்க்குது. இந்த 5 இருந்தால் எடுத்த உடனே 30,000 ரூபா சம்பளம். எவ்வளவு? எடுத்த உடனே 30,000 ரூபா சம்பளம். பிஇ முடிச்சுட்டு 15,000 சம்பளத்துக்கு ஸ்விக்கியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கான்னா, பிஇ முடிச்சுட்டு. ஓகே, ஆனால் வெறும் பிஎஸ்சி படிச்சுட்டு, பிஏ படித்து விட்டு, பிகாம் படித்து விட்டு இந்த 5 இருக்கக்கூடிய மாணவ மாணவிகள் 30,000 40,000 சம்பளம் வாங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கும். எனவே ஸ்கில் மேட்டர்ஸ். ஓகே, ஸ்கில் அடிப்படை. இதற்கு மேலே சப்ஜெக்ட் ஸ்கில், அதுக்கு மேலே உங்களுடைய கனவு, அதுக்கு மேலே மேல் படிப்பு, அதுக்கு மேலே உங்களுடைய கேரியர் சாய்ஸ். இதுதான் உங்களை உயர்த்தும். ஓகே, விஷன் வில் டிரைவ் யூ டு சக்ஸஸ். ஓகே, எனவே நண்பர்களே, உங்களுக்கு ஒவ்வொருவரும் தனித்திறமையானவர்கள், தனித்தன்மை பெற்றவர்கள். நான் தனித்தன்மை பெற்றவன், தனித்தன்மை பெற்றவள் என்று நீங்கள் உணர்ந்த அடுத்த வினாடி வரலாற்றிலே உங்களுக்காக ஒரு பக்கம் ஒதுக்கப்பட்டுவிடும். அந்த பக்கத்தை திரும்ப திரும்ப மேடம் கியூரியை போல், தாமஸ் ஆல்வா எடிசனை போல், சந்திரசேகர் சுப்பிரமணியத்தை போல், ராமானுஜத்தை போல், இந்திரா காந்தியை போல், அப்துல் கலாமை போல் வருங்கால சந்ததி திரும்ப திரும்ப படிக்க வைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அது உங்கள் கனவில் இருக்கிறது. அந்த கனவை லட்சியமாக மாற்றக்கூடிய வல்லமையில் இருக்கிறது. அந்த லட்சியத்தை வென்றெடுத்தால் வெற்றி மாலை உங்களை சூடும். ஓகே, நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். மிகப்பெரிய கம்பெனிகள் எல்லாம் இன்றைக்கு ஒரு தமிழ்நாட்டுடைய பட்ஜெட், ஒரு சிங்கிள் கம்பெனி நெட்ஃப்ளிக்ஸ். எத்தனை பேர் பார்க்குறீங்க நெட்ஃப்ளிக்ஸ் எத்தனை பேர் பார்க்குறீங்க? கை தூக்குங்க. நெட்ஃப்ளிக்ஸ் அப்பா அம்மா பக்கத்தில் இருக்கான்னு கை தூக்க மாட்டீங்களா? நெட்ஃப்ளிக்ஸ் பார்க்கவே மாட்டிங்களா? நல்ல குழந்தைங்களா இருக்கீங்களா? படம் பார்க்கவே மாட்டிங்களா? ஹாட்ஸ்டாரா? ஓ, ஹாட்ஸ்டார் பார்க்குறீங்களா? சரி சரி. ஹாட்ஸ்டாரு, டிஸ்னி. ஓ, நான் மாற்றி கேட்டணும். டிஸ்னி, அமேசான் ப்ரைம், ஹாட்ஸ்டார், ஏர்டெல். இதில் மூவி பார்க்குறவங்களாம் எத்தனை பேர் கை தூக்குங்க? சும்மா கை தூக்குங்க. லாஸ்ட்டாக சொல்லி முடிக்கிறேன், ஏன்னா அதை புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள். ஓகே, நெட்ஃப்ளிக்ஸ்ன்றது ஒரு கம்பெனி. இந்த கம்பெனியுடைய வருமானம் எவ்வளோ தெரியுமா? நெட்ஃப்ளிக்ஸில் மட்டும் எத்தனை பேர் பார்க்குறாங்க தெரியுமா? நெட்ஃப்ளிக்ஸில் மட்டும் நெட்ஃப்ளிக்ஸினுடைய மொத்த மில்லியன் 12 மில்லியன் பீப்புள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க. மாதம் 100 ரூபா கட்டி பார்க்குறாங்க. ஓகே, அவங்களுடைய ஒட்டுமொத்த வருமானம்
3,74,000 கோடி. எவ்வளவு? 3,74,000 கோடி ஒரு கம்பெனியுடைய வருமானம். ஈக்குவலன் டு தமிழ்நாடு 1 year பட்ஜெட். தமிழ்நாட்டினுடைய ஒட்டுமொத்த 8 கோடி மக்களின் தமிழ்நாட்டுடைய 1 year பட்ஜெட்டு ஒரு சிங்கிள் கம்பெனியினுடைய வருமானம். ஓகே, $44 billion. 3,74,000 கோடி. யூடியூப் எத்தனை பேர் பார்க்குறீங்க? யூடியூப் வருட வருமானம் எவ்வளோ தெரியுமா? 3,32,000 கோடி. உங்களுக்கு வருமானம் எவ்வளவு? உங்கள் வருமானம் எவ்வளவு? பார்க்குறவங்க வருமானம் எவ்வளவு? 3,32,000 கோடி. கூகுள் எத்தனை பேர் யூஸ் பண்ணுறீங்க? எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுறீங்க. கூகுளுடைய வருமானம் எவ்வளோ தெரியுமா? 30 லட்சம் கோடி. வருட வருமானம் 30 லட்சம் கோடி இஸ் ஈக்குவலன் டு தமிழ்நாட்டுடைய ஜிடிபி. ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் 30 லட்சம் கோடி ஒரு சிங்கிள் கம்பெனியினுடைய ஒரு வருட வருமானம். ஓகே, நாலேஜ் மேக்ஸ் யூ கிரேட். அறிவு உன்னை மகானாக்கும் என்று சொன்னேன்னா அந்த அறிவு தான் இந்த கம்பெனியெல்லாம் லட்சாதிபதிகளாக கோடிக்கணக்கானவர்களாக ஆக்கியிருக்கு. ஓகே, இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் டெய்லி, ரைட்? இன்ஸ்டாகிராம் எத்தனை பேர் யூஸ் பண்ணுறீங்க? இன்ஸ்டாகிராம் கை தூக்குங்க, நல்லா கை தூக்குங்க. இன்ஸ்டாகிராம் யூஸ் பண்ணுறவங்க எல்லாரும், பசங்கள்லாம் யூஸ் பண்ணலையா? அப்போ நீங்கள் வேறு பிளாட்ஃபார்மில் இருக்கீங்களா? இன்ஸ்டாகிராம் மட்டும் எவ்வளோ தெரியுமா? 6 லட்சம் கோடி. 2 தமிழ்நாடு பட்ஜெட்டு, 2 தமிழ்நாடு பட்ஜெட், சிங்கிள் கம்பெனி. புரிஞ்சுக்கோங்க, அறிவை பயன்படுத்துகிறான் அந்த கம்பெனி ஒரு நாட்டினுடைய பட்ஜெட்டை விட அதிகமாக சம்பாதிக்குது. ஆனால் அந்த அறிவை நாம் வீணடித்தால், விளக்கு ஏற்றும் போது காற்றடிக்கிறதே காற்று, அந்த காற்று மாதிரி ஒவ்வொன்றும் இன்ஸ்டாகிராமில் மூழ்கி, ஃபேஸ்புக்கில் மூழ்கி, வீடியோ கேம்ஸில் மூழ்கி, சினிமாவில் மூழ்கி, எல்லாத்துலேயும் மூழ்கி நீங்கள் அடிமையானால், ஓகே, இந்த கம்பெனியுடைய வருமானம் பெருகி கொண்டே இருக்கும், நீங்கள் அடிமையாகி கொண்டே இருப்பீர்கள். ஓகே, லட்சியம் கொண்ட யாரையும் எதுவும் அடிமைப்படுத்த முடியாது. உங்களுக்கு லட்சியம் என்று ஒன்று செட் ஆகிவிட்டால் உங்கள் யாரையும் இன்ஸ்டாகிராமோ, ஃபேஸ்புக்கோ, ட்விட்டரோ, கூகுளோ, வீடியோ கேம்ஸோ, ஓகே, ஆன்லைன் கேம்ஸோ, ஓகே, எந்த கேமும் உங்களை அடிமைப்படுத்தாது. சாக்கடை நம்மளை சுற்றி இருக்கும், நல்லது இருக்குது, கெட்டது இருக்குது, அதை பார்க்குறத தவிர்க்க முடியாது. ஆனால் அதில் போய் மூழ்கி விடக்கூடாது, அதில் அடிமையாகி விடக்கூடாது. தாண்டி செல்லக்கூடிய வல்லமை உங்களுக்கு வந்துவிட்டால் யாருக்கு வராது? லட்சியம் கொண்டவங்களுக்கு மட்டும்தான் வரும். லட்சியம் இல்லாதவங்களா இது எல்லாம் ஈஸியாக அடிமைப்படுத்திடும். நண்பர்கள் முதற்கொண்டு அடிமைப்படுத்துவார்கள் லட்சியம் இல்லைன்னா. லட்சியம் கொண்ட ஒருத்தரை யாரும் அடிமைப்படுத்த முடியாது. நீங்கள் சுதந்திரமானவர்கள், உங்கள் லட்சியத்தை நீங்கள் வென்றெடுப்பீர்கள். எனவே கனவு காணுங்கள். உறக்கத்தில் வருவதல்ல கனவு, உன்னை உறங்க விடாமல் செய்வதான கனவு. வாழ்த்துக்கள், நன்றி, வணக்கம். An awesome speech, sir. Thank you very much. இது ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒரு இன்ஸ்பைரிங் ஸ்பீச்சாக மட்டும் இல்லாமல் இங்கே இருக்கிற பேரண்ட்ஸ், இங்கே இருக்கிற டீச்சர்ஸ் அண்ட் ஏன் இங்கே மேடையில் இருக்கிற எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்துச்சுங்க. அது இல்லாமல் தி எக்ஸாம்பிள்ஸ் தட் யூ கேவ் ஃப்ரம் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நம்ம எப்படி டிஃபென்ஸில் நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் எப்படி இருந்தோம், அங்கேருந்து எப்படி வந்தோம் அப்படிங்கிறது, இட் வாஸ் ரியலி எஜுகேஷ்னல். ஐ எம் ஷுர் ஆல் ஆஃப் அஸ் will be a changed person after this speech. Now, நம்ம பொன்ராஜ் சார் கடைசியாக பேசும்போது சொன்னார், வேலை வாய்ப்பு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் படித்தாவே எப்படி 30,000, 35,000, 40,000 அதுக்கு மேலேயே ஸ்டார்டிங்லேயே வாங்க முடியும்னு. அதை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு சின்ன அவேர்னஸ் கொடுக்கறக்கு இங்கே நம்ம அலும்னை அருண்
Arun from GR8 Global. He finished his BCom from our college. நிறைய பேர் BCom படிச்சுட்ருப்பீங்க. படிக்கும்போதே வந்து அவருக்கு ஒரு பெரிய லட்சியம் கனவோட இங்கே வந்து அப்போ நாம் அந்த டைமில் ஒரு மெரிட் ஸ்காலர்ஷிப் ஒன்று நம்ம இன்ஸ்டியூட் பண்ணியிருந்தோம். அப்போது அந்த ஸ்காலர்ஷிப் அவருக்கு கிடைச்சி அவர் படிக்கும்போதே சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்சி CA படிப்பு படித்து அதனோட ஃபர்ஸ்ட் லெவல் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் முடித்து ஏர்ன்ஸ்ட் அண்ட் யங், அதாவது ஒரு பெரிய அக்கௌண்டிங் ஃபர்மில் அப்போல்லாம் வந்து ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அதுவும் இந்த மாதிரி சிட்டி விட்டு வெளியே இருக்கிற ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி கம்பெனிக்கு போகிறது இல்லை. அதுக்கப்புறம் நிறையா பேர் போயிருக்கிறாங்க. பட் அவர் அப்போவே ஏர்ன்ஸ்ட் அண்ட் யங் போய் இன்றைக்கி பல துறையில் அவர் ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணி இன்றைக்கி GR8 குளோபல்னு ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காரு. இது எதுக்கு சொல்கிறோன்னா, இன்றைக்கி GR8 குளோபல் கூட நாம் இப்போ டைப் பண்ணுறோம். நம்ம அலுமினை ஒர்க் பண்ணுற கம்பெனி அந்த ப்ரோக்ராமில் நாம் மட்டும் பண்ணாமல் கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற ஒரு 10 காலேஜஸையும் நாம் கொண்டு வர்றோம். கொண்டு வந்து படிக்கும்போதே 3rd இயரில் டேக்ஸ், யூஎஸில் இருக்கிற டேக்ஸ், இண்டிவிஜுவல் டேக்ஸ், கம்பெனி டேக்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன் இப்போ இந்தியாவில் நடந்துகிட்ருக்கு. டேக்ஸ் ஆடிட் அது மாதிரி நிறையா அக்கௌண்டிங் ஒர்க் இந்தியாவுக்கு வந்துட்டுருக்கு. அவங்க இப்போ கோயம்புத்தூரில் கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறாங்க. இங்கே நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸு ப்ளஸ் மித்த காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் நாம் ஒருங்கிணைச்சு நாம் ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒன்று இன்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். CII இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பு, அதில் வந்து நாம் மித்த காலேஜஸையும் இணைச்சு இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணுறோம். அதை பற்றி அவர் பேசுவார். பட் அதுக்கு முன்னாடி we have one more Arun who's sitting on the right side for இது நம்ம சீஃப் கெஸ்ட்டுக்கு ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர், எனக்கும் அவர் மிக நெருங்கிய நண்பர். அவரை இப்போ அவர் சிங்கப்பூர் பிரஜை, சிங்கப்பூரில் செட்டில் ஆகியிருக்காரு. நாம் இண்டஸ்ட்ரியை பற்றி நிறையா பேசுகிறோம், வேலைவாய்ப்பை பற்றி பேசுகிறோம். அவர் இன்றைக்கி ரொம்ப ஹாட்டாக எல்லாருமே பேசக்கூடிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் அவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு 40 இயர்ஸாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. அதுதான் செமிகண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரி. இன்றைக்கி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னு நம்ம சீஃப் கெஸ்ட் பேசினாங்க, பிரின்சிபல் பேசினார். ஸோ இன்றைக்கி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸுங்கிற ஒரு விஷயத்தை பவர் பண்ணுறது செமிகண்டக்டர். அந்த செமிகண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரியில் அவர் 40 இயர்ஸாக அதில் ஒர்க் பண்ணி பல நாடுகளில், சிங்கப்பூர் மட்டும் இல்லாமல் பல நாடுகளில் அவர் ஒரு சிறந்த டெக்னோக்ராட்டாக அனுபவம் பெற்று அதுக்கப்புறம் வேறு அந்த பிஸ்னஸ் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதையெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ இன்றைக்கி அவங்க தற்செயலாக எனக்கு இந்தியா வந்தப்போ நான் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணேன், பொன்ராஜ் சாரும் வர்றதுனால நீங்கள் நம்ம கேம்பஸில் வாங்க, நீங்கள் அவரையும் மீட் பண்ணலாம், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூடயும் பேசலான்னு சொல்லிவிட்டு. ஸோ பிஃபோர் ஐ call Mr. Arun from GR8 Global, who's our alumni, I would like to request Mr. Arunachalam Nellayan, தமிழில் ரொம்ப சிறந்த ஆர்வலர் சார், உங்களுடைய ஒரு சிறு மணித்துளிகள் உங்களுடைய ஸ்பீச் கேட்கலாம். அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் இங்கே வந்தது நட்பால் வந்தேங்க. இந்த கோயம்புத்தூரில் மட்டும்தான் என்னங்கன்னு ரொம்ப மரியாதையாக கூப்பிடுவாங்க. வயது எல்லாம் வந்து அவங்க நண்பர் செந்தில், நண்பர் பொன்ராஜெல்லாம் என்னோட இளையவர்கள் என்ன. ஸோ நான் வந்தது எப்படி வந்திருக்கேன்னா, புலவர்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்படிலாம் இல்லை, கண்ணதாசன் பிறந்த மண்ணிலிருந்து வருகிறேன். என்ன சொல்லிட்டார் அவர், எல்லாத்தையும் படிக்காமல் நான் ஒரு 2 வரியை சேர்த்து படிச்சுட்டேன். அவரவருக்கு வாய்த்த இடம் அவன் போட்ட பிச்சை, அறியாத மனிதருக்கு அக்கறையில் பச்சைன்ட்டான். நான் அக்கறை பச்சையாக இருக்குன்னு சிங்கப்பூருக்கு போனேன். ஒரு 35 வருஷம் பிடிச்சி வச்சுட்டாங்க. ஸோ அவங்க சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி நிலவில் வந்து நீர் இருப்பதை கண்டுபிடித்த முதல் விஞ்ஞானி நம்ம தமிழ் மண்ணில் பிறந்தவர் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நீங்கள்லாம் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. சுழன்றும் ஏற்பின்னதுலகம் அதனால் உழன்றும் உழவே தலை அப்படின்னு சொல்லிட்டான் வள்ளுவன். இந்த கோள் வந்து ஸ்பின்னிங், சுழன்றும்ட்டான், சுற்றுதுன்னு சொன்னவன் 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டான். நம்ம பாட்டன் சொல்லும்போது நாம் எங்கே கண்டுபிடிக்க முடியாது இல்லையா? இன்னொரு குரல் பார்த்தீங்கன்னா, காலத்தினார் செய்த உதவி செய்திடனும் ஞாலத்தின் மான பெரிது. யாரும் நிறைய பேர் உதவி செஞ்சு தான் இப்படி படிக்க வந்திருப்பீங்க. நான் ஒரு ஏழை தாயின் வயிற்றில் ஓலைசி குடிசையில் பிறந்த மகன். என் தந்தையார் பள்ளிக்கு செல்லவில்லை. நான் தான் எங்கள் இதுலேயும் முதல்ல படித்த பட்டதாரி.
அதனால் அவர் சொல்கிறத நான் கொஞ்சம் அப்படி இழுத்து பேசலான்னு பார்க்குறேன். நான் நினைக்கிறேன் இப்போ பேசுனது டாக்டர் பொன்ராஜ், என் நண்பர் டாக்டர் பொன்ராஜ் பேசலை. நீங்கள் இந்த டெலிபிராம்டிங் பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. நீங்கள் ஆர்பிட்லேருந்து நம் கனவு நாயகன் பாரத் ரத்னா டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்கள் அங்கேருந்து இவருக்கு ஏதோ ஸ்பேஸில் இருந்து அவருக்கு ப்ராம்ப்டிங் பண்ணுறாரு. நான் அவர் பேசுனதை கனவு நாயகன் டாக்டர் கலாம் அவர்கள் பேசியதாகத்தான் எண்ணிக்கொள்கிறேன். உங்களெல்லாம் சந்தித்ததில் மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி. நானுமே அவர் பேச்சை கேட்பேன். எல்லோரும் கைதுக்கு சொல்லும்போது நெட்ஃப்ளிக்ஸு அது இதெல்லாம் சொல்லும்போது ரொம்ப கூச்சப்பட்டீங்க. ஆனால் யூடியூப்னு சொன்னது நானும் வந்து கை தூக்குனேன், கவனிச்சிருப்பீங்க. ஏன்னா இவர் எங்கேயாவது டிபேட் பண்ணிவிட்டு பேசிட்டு எனக்கு வந்து சொல்லுவார், நல்லேன் அதில் யூடியூப்பில் இருக்குது பாருங்கள் அப்படின்பார். அப்புறம் இவர் பேச்சை கேட்க வேண்டியதுன்னு நான் இப்போ கேட்கணுமா இல்லையா? நான் 2000 வருஷத்துக்கு முன்னால் இருந்தவங்க எழுதுனதெல்லாம் நான் பேச்சை கேட்டுட்டேன். சொன்னார், சிவகங்கை மண்ணுக்கு சொந்தக்காரன் அப்படின்னு சொன்னார். யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் என்று சொன்ன அந்த கணியன் பூங்குண்டனார் சிவகங்கை மண்ணை சேர்ந்தவர். அதே மண்ணில் பிறந்தவன். உங்களை எல்லாம் போல நானும் இந்த தமிழ் மண்ணில் பிறந்தவன். அதனால் கொஞ்சம் பிற மொழி கலப்பு இல்லாமல் தமிழ் பேச கற்றுக்கிட்டா எனக்கு எப்படி பட்டம் கொடுக்குறாங்க பாருங்கள், தமிழ் புலவர்னு சொல்லிட்டாங்க. நான் அடிப்படையில் பொறியியல் துறையில் பட்டம் பெற்றவன். ஏன்னா இப்போ எல்லோரும் சொல்லிட்டாங்க வந்து செமிகண்டக்டர், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிலாம் சொன்னாங்க. நண்பர்களோட நேற்று முந்தின நாள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நான் சொன்னேன், சிப் அப்படிங்கிறது வந்து உள்ளே இருக்கிறது சிலிக்கன் மண்ணு தான். நம்ம ஃபோனில் சிம் கார்டு இருக்குது, அதுக்குள்ள உள்ளே இருக்கிறது மண்ணு தான், சிலிக்கன் குவாட்ஸ் தான். பாருங்க, இந்த மண்ணை வச்சுக்கிட்டு உலகத்தையே அளந்துட்டு இருக்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம ஒவ்வொரு துறையிலையும். இன்னும் வந்து இந்தியாவில் நம்ம நாட்டில் செமிகண்டக்டர்னுடைய இது வந்து இன்னும் அன்எக்ஸ்ப்ளோர்டுன்னு சொல்லலாம். எல்லாம் நம்ம வந்து அந்த சாஃப்ட்வேர் அந்த லைன்லேயே போயிட்டோம். அப்போ இப்போ வந்து இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் பேசப்படுறதுனால இனிமேல் வருங்காலங்களில் நம்ம ஒரு கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம். என்ன இப்போ ஒரு சிப் வார் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. 2-3 வருஷத்துக்கு முன்னாலே நிறைய கார் உற்பத்தியாளர்கள் வந்து உற்பத்தியை நிறுத்தி வச்சாங்க சிப் இல்லைங்கிறதுக்காக, இல்லைங்களா? அப்போ அந்த ஹார்ட்வேர் அது ஈக்குவலி இம்பார்ட்டண்ட் இல்லையா? ஸோ இனிமேல் வருங்காலங்களில் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னா சிப் இல்லாமல் இல்லை அப்படின்னு ஒரு நிர்பந்தத்தை ஏற்படுத்துகிறான். எல்லாமே இதில் மோனோபொலி தான். ஸோ இங்கே இருக்கிற நம்ம புதிய மாணவர்கள்லேருந்து நிறைய பேர் வருவாங்க. அவங்கெல்லாம் இனிமேல் ஐஏஎஸ் மற்ற துறைகளுக்கு வருவாங்க. ஆனால் செமிகண்டக்டரில் வந்து இன்னும் யாரும் ரொம்ப ஆர்வத்தை காட்டலை, அதுக்கு என்னன்னு தெரியல. இனி வரும் காலங்களில் இந்த கல்லூரி வளாகங்களில் அது அதிகமாக பேசப்படும். அதற்கு என் இனிய நண்பர் டாக்டர் செந்தில் கணேஷ் அவர்கள் முயற்சி எடுக்க வேண்டும். அப்புறம் விளக்கை பற்றி என் நண்பர் பொன்ராஜ் ரொம்ப விளக்கம் சொன்னார். விளக்கு புளி போட்டு தான் விளக்கி அப்போ விளக்கும் போது நான் பார்த்துருக்கேன். இவ்வளவு விளக்கம் சொல்லிட்டார். நீங்கள் தான் புலவர், நாங்கள்ல. ஸோ ரொம்ப மகிழ்ச்சி. நாம் இனி அடிக்கடி இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகளில் சந்திக்கிற வாய்ப்பு கிடைக்கும். வாய்ப்பு கிடைத்த அத்தனை பேரும் நீங்கள் வந்து என்னென்னா எய்தற்கரியது எந்த கால நிலையை செய்தற்கரிய செயல்னு சொல்கிறான். உங்களுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு, செய்தற்கரிய செயலை செய்திருங்க. அப்படி செஞ்சிங்கன்னா பெற்றோர்கள், இந்த தேசம் எல்லாரும் ரொம்ப பாராட்டுவாங்க. இந்த வாய்ப்பினை அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம். Good afternoon, one and all, and respected dignitaries on the dais. Sendil sir, first I would like to thank you for giving me the opportunity to share the stage with the great people. Principal sir கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசணும் வரியாப்பான்னு கேட்டார். பிரின்ஸிபல் சார் கூப்பிட்டாரு, எப்படி வராமல் இருக்கிறது, வரேன்னு வந்தேன். டக்குன்னு பிடிச்ச ஸ்டேஜில் உட்கார வச்சுட்டாங்க. எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே டீச்சர்ஸ்னால் பயம். டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே ஃப்ரெண்டில் இருக்காங்க, பக்குங்குது. ஸோ செந்தில் சார் சொன்னார் GR8 கிரேட்ன்ற கம்பெனியை பற்றி. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரொடக்ஷன். ஜோக்ஸ் அப்பார்ட், 2008 இதே மாதிரி ஒரு ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராமில் நானும் உட்காந்துட்டு இருந்தேன். பல கனவுகளோட, அதை விட அதிகமாக பொறுப்புகளோடு நான் வந்தேன் காலேஜுக்கு. ஒரு மெரிட்டோரியஸ் ஸ்டூடெண்ட் சார் எனக்கு அப்போவே ஸ்காலர்ஷிப் கொடுத்தாரு. ஆனால் எனக்கு எங்கே தொடங்கணும், என்ன பண்ணணும், எப்படி அடுத்த வாழ்க்கையில் ஒரு அடுத்த கட்டத்துக்கு போகணுன்னு எனக்கு தெரியலை. ஏன்னா எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு யாரும் இல்லை. முதல் தலைமுறை பட்டதாரி, ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கிராஜுவேட் டு பி ஹானஸ்ட். ஸோ வீட்டிலையும் அப்பா வந்து 10th +2, அம்மா 10th. ஸோ ஃபேமிலியிலே ஃபஸ்ட்டு நான் தான் காமர்ஸ்
எடுத்தேன். நான் சயின்டிஸ்ட் ஆகணும்னு நினச்சேன் சார், பொன்ராஜ் சார். ஆனால் குடும்ப சூழ்நிலை காமர்ஸ். ஆனால் நான் அப்துல் கலாம் சாரை 10th படிக்கும்போதே தொட்டுட்டேங்க. எங்கள் ஸ்கூல்லேருந்து கூட்டிகிட்டு போனார். நான் அப்போவே அவருக்கு ஷேக்கன் கொடுத்து அக்னிச்சிறுகள் புக்கில் சைனும் வாங்கிட்டேன். ஸோ ஜஸ்ட் FYI. ஸோ இங்கே காலேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் என்ன நடந்தது அப்படின்னா, எனக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஏதோ ஒரு வேலைக்கு போனால் பத்தாது. ஏன்னா நம்ம வந்து வாழ்க்கையில் அடுத்த கட்டத்துக்கு போகணும். அதுக்கு ஒரே ஒரு சான்ஸ் தான் கிடைக்கும். அந்த சான்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கல அப்படின்னா நம்ம தான் வருத்தப்படணும். எனக்கு வந்து ஒரு சாதாரண பிகாம் முடிச்சுட்டு ஒரு ஆடிட்டர் ஆஃபீஸ்லேயோ இல்லை அந்த மாதிரி போகிறதுக்கு எனக்கு விருப்பம் கிடையாது. ஏன்னா எனக்கு அந்த பணம் பத்தாது. ஒரு ஆடிட்டர் ஆஃபீஸில் நீங்கள் ஒரு ஆர்டிக்கல் அசிஸ்டண்ட்டாக போனீங்கன்னா 3000 ரூபா தான் கிடைக்கும் ஸ்டைஃபண்டாக. எனக்கு அந்த பணம் பத்தாது. அதுதான் என்னோடய தேவை. அப்போ நான் என்ன பண்ணேன், நான் தேட ஆரம்பித்தேன் வேறு எந்தெந்த துறைகளில் நிறையா சம்பளம் கிடைக்கும். அதாவது இந்த காமர்ஸ் பேக்ரவுண்ட், இப்போ பிகாம் படித்தா என்னென்ன கிடைக்கும், என்னென்ன ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது, எப்படியெல்லாம் நமக்கு ஹை பேயிங் ஜாப்ஸ் இல்லைன்னா அதிக சம்பளம் கிடைக்கிற வேலைகள் இருக்குது அப்படின்னு தேட ஆரம்பித்தோம். ஆனால் நான் தேடி எனக்கு எதுவும் தெரியலை. ஏன்னா எனக்கு அப்போதைக்கு இப்போ இருக்கிற நமக்கான இந்த இன்டர்நெட் ஏரா அப்போ ஒரு வேளை ஒரு 15 இயர்ஸ் முன்னாடி அவ்வளோ இல்லை, ரொம்ப லிமிட்டடாக தான் இருந்துச்சு. அப்படி இருக்கும்போது நான் கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இங்கே நம்ம ரவி சார் இருக்கார். ஸோ அவர் தான் என்னோடய குரு. ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்து அவர் தான் என்னை கைட் பண்ணுவார். தம்பி இதெல்லாம் படிப்பா, நீயே அக்கௌண்டிங்கெல்லாம் படி, நல்லா கற்றுக்கோ, நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்ட்டு. ஒரு கட்டத்தில் எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னா, நான் வந்து டீச்சர்ஸோட ரொம்ப பெட் ஆகிட்டேன். ரவி சார் ஆகட்டும், ரஜினி மேம் ஆகட்டும், விவேகானந்தன் சார் ஆகட்டும், நான் அவங்களோட ரொம்ப பெட் ஆகிட்டேன். அப்போ என்னன்னா என்னோடய கான்வர்சேஷன்ஸ் மாறிடுச்சு. அதாவது என்ன படத்துக்கு போகலான்றதை டிஸ்கஸ் பண்ணுறதை விட்டுட்டு என்ன படிக்கலாம், எப்படி நம்ம திறமையை வளர்த்துக்கலான்ற மாதிரி கான்வர்சேஷன் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. அந்த ஒரு கட்டத்தில் தான் நமக்கு என்னென்ன, ஏன்னா இவங்க இவங்கெல்லாம் 20 வருஷம் 30 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ள டீச்சர்ஸ். ஸோ இவங்க நமக்கு சொல்லி தரும்போது தான் தெரியும் இவ்வளோ வாய்ப்புகள் இருக்குது. நம்ம வந்து குண்டு சட்டியில் குதிரை ஓட்டின மாதிரி பிகாம் படித்து ஆடிட்டர் ஆஃபீஸுக்கு மட்டும்தான் போவோன்ற ஒரு நினப்பில் இருக்கோம். ஆனால் அது இல்லை உண்மை. வேறு நிறையா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருந்துச்சு. ஸோ அது எல்லாம் சொல்லித்தர்றதுக்கு இவங்க தான் கூட நின்னாங்க. இன்னொரு ஹைலைட் என்னென்னா, அவங்க எல்லோரும் சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை, நீ படிக்கிறியா, நீ படி, உனக்கு என்ன சப்போர்ட் வேணாலும் நாங்கள் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஃபஸ்ட் இயர் முடிஞ்சுது, செகண்ட் இயர் முடிஞ்சுது. செகண்ட் இயர் முடிஞ்சதும் பயம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. தேர்ட் இயர் போகிறோம். டிகிரி முடிக்கிறதுக்கு முன்னே வேலை வேணும், இல்லைன்னா நமக்கு வெளியே போனால் வேல்யூ கிடையாது. போயிட்டு இருந்துச்சு. நானும் வெளியே நிறையா இன்டர்வியூஸ் அட்டன் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். கேம்பஸில் வரும்போது பிளேஸ்மெண்ட் டீம்லேருந்து மஞ்சு மேம் அப்போ கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட் டீம்லேருந்து கூப்பிட்டு சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனி வருதுப்பா, ஏர்ன்ஸ்ட் அண்ட் யங், இன்டர்வியூ கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும், நீ போறியான்னு கேட்டாங்க. நான் வந்து ட்ரை பண்ணுறேன் மேம்னு சொன்னேன். பேக்கேஜ் எவ்வளோ தெரியுமான்னு கேட்டாங்க. இல்லை மேம் சொல்லுங்கள் என்ன. நானும் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு 20 பேர் இன்டர்னல் எக்ஸாம்ஸ் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ அது முடித்து வெளியே வந்ததும் மஞ்சு மேம் என்னை கையோடு பிடிச்சி கூட்டிகிட்டு போய், இந்த மாதிரி கம்பெனி நாளைக்கு வருதுடா நீ போனாங்க. மேம் போனுங்களா, சரின்னு சொல்லும்போது இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸும் கூட இருந்தாங்க. மேம் அப்போ தான் சேலரி வந்து இது வந்து 2011 சேலரி வந்து 2 lakhs per annum தான். அப்போ வந்து அது ரொம்ப பெரிய சேலரி. 2 lakhs per annum ஒரு பிகாம் கிராஜுவேட்டுக்குன்றது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய சேலரி. தமிழ்நாட்டில் யாரும் கொடுக்கல. தமிழ்நாட்டில் அந்த சேலரி பேண்டே கிடையாது. இது வந்து பெங்களூர். பக்கத்தில் நாங்கள் ஒரு 15 பேர் நின்றுருந்தோம், என்னோடய கிளாஸ் பசங்க. 2 லட்சமாக கேட்டதும் அதில் வந்து 10 பேர் இன்டர்வியூ ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குண்டா, வாடா கிளம்பிடலான்ட்டு கிளம்பி போயிட்டாங்க. இந்த பக்கம் இருந்த 3 பேர், மச்சான் நம்மளால் கிராக் பண்ண முடியாதுடா, ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குது, இங்கிலீஷ்லாம் பேசுவாங்க கேட்பாங்கன்ட்டு அவனுங்களும் போயிட்டாங்க. கடைசியில் திரும்பி பார்க்கும்போது நான் மட்டும்தான் இருந்தேன். சரி என்ன மட்டும் தனியாக விட்டுருவானுங்க போல் இருக்கு. மேம் பார்த்தாங்க, நீ எதுக்கும் போயிட்டு வா, கிடச்சா லக்கு தான் போனோம். சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க, நைட்டு ஃபுல்லாக உட்காந்து நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன். ஃபுல் கேம்பஸ் ட்ரைவ் 1400 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்டன் பண்ணாங்க ஜிஆர்டி காலேஜில். நைட்டு ஃபுல்லாக எங்கள் சித்தப்பா, நான் வந்து அப்போ மேட்டுப்பாளையத்துலேருந்து வந்து போவேன். காலையில் 6 மணிக்கு மேட்டுப்பாளையத்தில் பஸ் ஏறினா தான் 9:40 நான் இங்கே கிளாஸில் என்ட்ராவேன். அப்பவும் 10 நிமிஷம் லேட்டாக தான் என்ட்ராவேன். அன்றைக்கி நான் வீட்டுக்கு போகல.
இங்கே ஒரு ஃப்ரெண்டு வீட்டில் தான் தங்கினேன். ஏன்னா வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்தேன்னா எனக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு டைம் கிடைக்காது. ஃப்ரெண்டு வீட்டில் தங்கி நைட்டு ஃபுல்லாக தூங்கவே இல்லை, உட்காந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணேன். அது வேணும், அவ்வளோதான். ஏன்னா அது கிடைச்சா லைஃப் சேஞ்சு. இல்லைன்னா நான் இங்கே கோயம்புத்தூர்லேயே தான் இருப்பேன். ப்ரிப்பேர் பண்ணோம், போனோம். 1400 பேர், 40 பேரை செலக்ட் பண்ணாங்க. கடவுள் புண்ணியத்தில் எனக்கும் கிடச்சிது. ஆனால் அதுக்கான சப்போர்ட் எல்லாமே இங்கேருந்து கிடச்சது தான். லெக்சரர்ஸ் சிலபஸில் இல்லாதது சொல்லி கொடுத்தாங்க, என்னென்ன டஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்போது சொல்லி கொடுத்தாங்க, எல்லாமே அவங்க சொல்லி கொடுத்தது தான். நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன வேணும்னாலும் இங்கே கேளுங்க, நீங்கள் லெக்சரர்ஸ் கிட்ட கேளுங்க. உங்களுக்கு என்ன சப்போர்ட் வேணும், என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், நீங்கள் கேளுங்க, அது உங்களுக்கு கிடைக்கும். ப்ரொவைடட் உங்களோட திறமையை நீங்கள் வளர்த்துக்கங்க. இப்போ இருக்கிறது கட் த்ரோட் காம்படிஷன். நீங்கள் உங்களை விட பெஸ்ட்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுற 1000 பேர் இருக்காங்க. அந்த 1000 பேர்த்தில் ஒருத்தராக நீங்கள் எப்படி அவுட் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க, அதுதான் எல்லா கம்பெனிஸும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க. செந்தில் சார் சொன்ன மாதிரி நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்க கிரேட் குளோபல். ஸோ கோயம்புத்தூர் வரோம், நாங்கள் ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் ப்ரோக்ராம், அதே மாதிரி சிஐஆரில் பார்ட் ஆஃப் மெம்பர் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ கோயிங் ஃபார்வர்ட் நாங்களும் கோயம்புத்தூரில் எஸ்பெஷலி ஆர்விஎஸ் காலேஜிலேருந்து ஹையரிங் பண்ண போகிறோம். ஸோ மோஸ்ட் வெல்கம் ஃபார் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆல் த வெரி பெஸ்ட். தேங்க்யூ. Faculty Excellence Award Ceremony. May I now invite our esteemed dignitaries to honor and award the badges to the elected office bearers, the vibrant voices and the spirited hearts of our student community. First, stepping into the role of chairman with pride and purpose, we proudly call upon Karupasamy S. of 3rd BCom, our chairman of Student Council, Aranish or of 2nd BCom CA, our newly elected secretary, Lavanya S. of 3rd BCom IT, our elected joint secretary. May all the elected office bearers, you continue your service with the mark of trust and teamwork. Thank you all.